मया कृष्णेन निहताः सार्जुनेन रणेषु ये प्रवर्तयिष्यन्त्यसुरा स्ते त्वधर्मं यदाक्षितो धर्मदेवा तदा भक्ता अहं नारायणो मुनि जानीषे कौशले देशे भूमो हि समगो द्विज मुनिशापं नृतां प्राप्तां नृसिंस्तात तथोधवम् ततो वीतासुरेभ्योऽहं सधर्मं स्थापयन्नज सधर्मं स्थापयन्नज। ओम अवतारिणे श्री स्वामीनारायणाय नमो नमः। श्री हरिकृष्णाय घनश्यामाय श्री सहजानंद स्वामीने नमो नमः। अपना मंदिर में बिराजमान थई आपने सौ कोईने पोतानी मूर्ति महालौकिक सुख आपता एवं अपना सौ कोईना इष्टदेव प्राण प्यारा महाश्रेय मूर्ति संकल्प सिद्ध श्री स्वामीनारायण भगवान अपना ऊपर जेमनी अपार करुणा है एवं करुणा मूर्ति अपना सौ कोईना गुरुश्री प्रातस्मरणीय परम वंदनीय महामुक्तराज परम पूज्यपाद सद्गुरु स्वामी नित्य स्वरूप दाजी स्वामी अपना मंदिर कोठारी श्री अपना मंदिर महंत स्वामी पूज्यपाद हरिचरण दाजी स्वामी अपना मंदिर कोठारी पूज्यपाद पार्षदवर्य हरेश भगत पूज्य परम सुख स्वामी पूज्य करुणासागर स्वामी पूज्य रामानुज स्वामी पूज्य पवित्र जीवन स्वामी पूज्य विदेही भगत आदि तमाम संतो पार्षदों श्री चरणों में मानसिक साष्टांग दंडवत प्रणाम साथे वाला वाला तमाम भक्तों ने आजनी आ रवि सभा हृदयपूर्वक जय स्वामीनारायण। आज रवि सभा अंतर्गत अपने वड़ताल धाम द्विशताब्दी महोत्सव उजव्यो ने बहु रंगे ने चंगे उजव्यो। महालौकिक मूर्ति पोताना भक्तजनों ने सुख आपता महाश्रेय मूर्ति हरिकृष्ण महाराज आपणे गई काले बात करी थी कि ज्यां सुधी कथा थाय त्यां सुधी एक काम बधाए करवानुं छे। शुं करवानुं छे हिम्मत भगत? एक सेकेंड भगवान की मूर्ति भूलावा देवी नथी। ये हरिकृष्ण महाराज की मूर्ति में पोतानी हृदय की वृत्ति ने लगावो। मुख में परमात्मा नु नाम अंतर में भगवान की मूर्ति एटली बधी शांति थशे अने ई जे प्राप्ति थशे एनी कोई सीमा नहीं होय। सुखनी शी कहूँ बात कही नथी जाती ई सुख संभाळता आज फाटे छे मारी छाती। कहे योगानंद मुनि राय भजी ल्यो प्रीते शू के छे योगानंद स्वामी? कहे योगानंद मुनि राय भजी ल्यो प्रीते ई सुख संभाळता आज फाटे छे मारी छाती। वड़ताल जईने जे भक्तो आव्या छे बधाने खबर छे ये हरिकृष्ण महाराज नी एक झलक माटे तलपापड़ थता था। एक झलक जो मळी जाय ए लाखों नी संख्या में हरिभक्तो हजारों किलोमीटर थी विदेश नी धरती उपर थी आव्या था। दर्शन मात्र कोना करवाता बधाने? ई सलूणी मूर्ति हरिकृष्ण महाराज एना माटे कोणीओ खाधी धक्का खाधा केटला बधा पीलाणा कलाको सुधी लाइन में उभा रह्या पण तोय मोढुं सांभळ्युं नथी। बस ई झलक जो प्राप्त थई गई हरिकृष्ण महाराज नी एने उजागरो न नड्यो एने ऊंघ न नडी एने आळस न नडी। सवाરના 4 વાગ્યામાં મંદિરનું પરિસર લાખો માણસોથી ભરાઈ જાય એનાથી મોટી આ ઘોર કળીકાળમાં અજાયબી કઈ ભાઈ? એટલે એ હરિકૃષ્ણ મહારાજને યાદ કરી હૃદયમાં ભગવાનની હરિકૃષ્ણ મહારાજની મૂર્તિ એ મુગટધારી હરિકૃષ્ણ મહારાજની મૂર્તિ સોનાના વાગા ધારણ કરેલા છે મુગટધારી હરિકૃષ્ણ મહારાજ છે અને આપણે ભગવાનને યાદ કરીએ છીએ અને ભગવાનનું નામ શ્વાસે શ્વાસે લઈએ છીએ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ। બસ જ્યાં સુધી કથા ચાલે ત્યાં સુધી મનમાં વિચાર કરવો છે કે બીજો કોઈ વિચાર આવવા દેવો નથી। એક ભગવાન ભગવાન ને ભગવાન આત્મા અને પરમાત્માનો મારે વેગ લગાડી દેવો છે। કરવા માટે આપણે ઈ જ આવ્યા છીએ। શું કરવા આવ્યા છીએ? આ ભજન કરવા માટે જ આવ્યા છીએ। આપણે બીજે ભામે ચડી ગયા છીએ। એટલે બહુ ભાવ પ્રેમથી બહુ સરસ મજાનું કીર્તન સદગુરુવર્ય પ્રેમાનંદ સ્વામી જે પ્રેમની મૂર્તિ કહેવાય
હરિ કૃષ્ણ હૈયાનો મારે હાર છે જીરે, જોઈને જીવું છું સુંદર મૂર્તિ. હરિ કૃષ્ણ હૈયાનો મારે હાર છે જી હો, જોઈને જીવું છું સુંદર મૂર્તિ રે. હરિ જોઈને જીવું છું સુંદર મૂર્તિ. એ હરિ કૃષ્ણ હૈયાનો મારે હાર છે જી હો, જોઈને જીવું છું સુંદર મૂર્તિ રે. હરિ કૃષ્ણ હાર છે જી હો, જોઈને જીવું છું સુંદર મૂર્તિ. હારે મારા નેણાતણો શણગાર છે, હારે મારા નેણાતણો શણગાર છે. અડગો ન મેલું હવે ઉરથી રે. એ હરિ કૃષ્ણ હૈયાનો મારે હાર છે જી હો, જોઈને જીવું છું સુંદર મૂર્તિ રે. એ હરિ કૃષ્ણ હૈયાનો મારે હાર છે જી હો, જોઈને જીવું છું સુંદર મૂર્તિ રે. તાળીઓ 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 તાળીઓ. બસ યાદ કરો એ ઘનશ્યામને, એ હરિકૃષ્ણ મહારાજને ડાબા ખંડમાંથી ચડ્યા છે. યાદ કરો એ મહોત્સવને ફરીવાર. દ્વિશતાબ્દી મહોત્સવની જય. આ ધર્મદેવ ભક્તિ માતાના ખંડમાંથી આપણે ચડ્યા છીએ. બસ મુખમાં શ્લોક યાદ કરી જાઓ. ધર્મ ભક્તિ વાસુદેવમ ભક્ત દોષ નિવારકમ વંદેહમ દુઃખ હર્તારમ વિદ્યા શક્તિ યશપ્રદમ. કેવા છે ધર્મદેવ ભક્તિ માતા વાસુદેવ નારાયણ? યાદ કરો એ મૂર્તિને ફરીવાર. ધર્મ ભક્તિ વાસુદેવમ ભક્ત દોષ નિવારકમ વંદેહમ દુઃખ હર્તારમ વિદ્યા શક્તિ યશપ્રદમ. ત્યાંથી ધક્કો લાગ્યો આપણને, હલવું નથી પડ્યું આપણને. પોતે જતા રહ્યા લક્ષ્મીનારાયણ દેવના ડેરા પાસે. મોઢામાંથી સ્વર નીકળી પડ્યો. શ્રીકાંતમ દ્વારિકાધીશમ લક્ષ્મીનારાયણમ તથા વંદેહમ શ્રેષ્ઠ દાતારમ દેશ વૃત્તાલય સ્થિતમ. કેવા છે લક્ષ્મીનારાયણ દેવ? શ્રીકાંતમ દ્વારિકાધીશમ લક્ષ્મીનારાયણમ તથા. એ લક્ષ્મીનારાયણ દેવને હું વંદન કરું છું જેમાં દ્વારકાધીશ સાક્ષાત બિરાજમાન છે. થોડીક વાર લક્ષ્મીનારાયણ દેવ પાસે માંગણી કરી, હે પ્રભુ મારી આ અરજી છે, આ અરજી છે, આ અરજી છે, પૂરી કરજો. ધક્કો લાગ્યો. ક્યાં ગયા? ત્રીજા ડેરામાં. રાધા કૃષ્ણ દેવના દર્શન કર્યા, અંદરથી ઉદ્ગાર નીકળી પડ્યા. ઉદ્ધવ જ્ઞાન દાતારમ ધર્મ ભક્તિ વરપ્રદમ વંદેહમ રાધિકા યુક્તમ વૃંદાવન વિહારિણમ. શું છે? ઉદ્ધવ જ્ઞાન દાતારમ, ઉદ્ધવ સંપ્રદાયનું જ્ઞાન આપનારા. ઉદ્ધવ જ્ઞાન દાતારમ ધર્મ ભક્તિ વરપ્રદમ, આપણા જીવનમાં ધર્મ અને ભક્તિનું વરદાન આપનારા એવા રાધા કૃષ્ણ. વૃંદાવન વિહારિણમ વંદેહમ રાધિકા યુક્તમ. એવા રાધા કૃષ્ણ દેવને હું વંદન કરું છું. હવે જે આપણો પ્રાણ આધાર છે, જેના માટે આપણે જીવીએ છીએ, એવા હરિકૃષ્ણ મહારાજને આ નેત્રને દીદાર થયા. અંતરની અંદરમાંથી લાગણીનો છેડ વછેટી ગયો. ભાઈ ભાઈ, આ હરિકૃષ્ણ મહારાજને જોવા માટે તો જીવું છું બાપ. સર્વ અવતાર ધરતારમ ભુક્તિ મુક્તિ પ્રદાયકમ વંદેહમ શ્રેષ્ઠ દેવમ તમ હરિકૃષ્ણમ મનોહરમ હરિકૃષ્ણમ મનોહરમ હરિકૃષ્ણમ મનોહરમ. એ હરિકૃષ્ણ મહારાજના દર્શન કરી કેવું નથી પડતું, જાડી પકડી લે. જે જોઈ ને ત્યાં જાડી પકડી લે. ઘડીક તો આમ ઉભા રહી જાવ. સ્વયંસેવકો ધક્કા મારે, ભાઈ નીકળો, બીજાને દર્શન કરવા છે. ઘડીક દર્શન કરવા દો, ઘડીક. શું પેલા નહીં કર્યા હોય? પેલા કોઈથી દર્શન નથી કર્યા? આ કરાવે છે કોણ? એ હરિકૃષ્ણ મહારાજની મૂર્તિમાં રોકાઈ દે છે કોણ આપણને? એ હરિકૃષ્ણ મહારાજની મૂર્તિ એવી છે. એટલા માટે તો પ્રેમ સખી પ્રેમાનંદ સ્વામીને લખવું પડ્યું. હારે મારું ચિતડું ચોરાણું એની ચાલમાં, હારે મારું
હારે હું તો વશ થઈ ગઈ છું એના વાલમાં જી હો, જોઈને જીવું છું સુંદર મૂર્તિ રે. હરે કૃષ્ણ હૈયાનો મારે હાર છે જી હો, જોઈને જીવું છું સુંદર મૂર્તિ રે. એ હરે કૃષ્ણ હૈયાનો મારે હાર છે જી હો, જોઈને જીવું છું સુંદર મૂર્તિ. 2 મિનિટ બધા માળા કાઢ નાખો, અત્યારે ગાવાનો વિષય છે. માળા કાઢ નાખો. જોઈએ ગાંધર્વો ગાય છે કે આ ગાયન છે ને, ભગવાન સ્વામિનારાયણે વચનામૃતમાં કીધું, દરરોજ સંધ્યા સમયે ભગવાનની મૂર્તિની સામે જઈ ઊભા રહી ઊંચા સ્વરે ભગવાનનું નામ કીર્તન જે કરે છે ને, એના તમામ પાપો નાશ થઈ ગયા ભાઈ. બધા પાપોનો નાશ કરવા માટે તાલી પાડો ઊંચા હાથની ભાઈ. એ હરે કૃષ્ણ હૈયાનો મારે હાર છે જી હો, જોઈને જીવું છું સુંદર મૂર્તિ રે. ભૂલી જાઓ ડોંબીવલીમાં છીએ આપણે, ઘડી ખાલી જાઓ વડતાલ. હે હરે કૃષ્ણ હૈયાનો મારે હાર છે જી હો, જોઈને જીવું છું સુંદર મૂર્તિ રે. હરે કૃષ્ણ હૈયાનો મારે હાર છે જી હો, જોઈને જીવું છું સુંદર મૂર્તિ રે. હરે જોઈને જીવું છું સુંદર મૂર્તિ રે. હારે મારા ઉરમાં ખૂત્યો છે છેડો પાગનો, હારે મારા એ હારે મારા ઉરમાં ખૂત્યો છે છેડો પાગનો, હારે મારા ઉરમાં ખૂત્યો. હારે કાંઈ પાર નહીં રે મારા ભાગ્યનો જી હો, જોઈને જીવું છું સુંદર મૂર્તિ રે. હરે કૃષ્ણ હૈયાનો મારે હાર છે જી હો, જોઈને જીવું છું સુંદર મૂર્તિ રે. હરે કૃષ્ણ હારે હું તો દાસી છું કૃપા નિધાનની, હારે હું તો એ હારે હું તો દાસી છું કૃપા નિધાનની. એ મારે મને ચાવીને આપી છે બીડી પાનની જી હો, જોઈને જીવું છું સુંદર મૂર્તિ રે. હરે કૃષ્ણ હૈયાનો મારે હાર છે જી હો, જોઈને જીવું છું સુંદર મૂર્તિ રે. હરે કૃષ્ણ હૈયાનો મારે હે હારે દયા હેતનો ભર્યો છે અલબેલડો, હારે દયા હેતનો ભર્યો છે અલબેલડો, હારે દયા હેતનો ભર્યો છે અલબેલડો, હારે દયા. હારે પ્રેમાનંદનો વાલો રંગ છે લડો જી હો, જોઈને જીવું છું સુંદર મૂર્તિ રે. પ્રેમાનંદનો વાલો રંગ છે લડો જી હો, જોઈને જીવું છું સુંદર મૂર્તિ રે. એ હરે કૃષ્ણ ઓહો હરે કૃષ્ણ આહા, હરે કૃષ્ણ હૈયાનો મારે હાર છે જી હો, જોઈને જીવું છું સુંદર મૂર્તિ રે. એકવાર જોરદાર ઉચ્ચારની તાળી. હરે કૃષ્ણ હૈયાનો મારે હાર છે જી હો,
જોઈને જીવું છું સુંદર મૂર્તિ રે. હરિ કૃષ્ણ હૈયાનો મારે હાર છે જી હો, જોઈને જીવું છું સુંદર મૂર્તિ રે. જોઈને જીવું છું સુંદર મૂર્તિ રે. જોઈને જીવું છું સુંદર મૂર્તિ રે. એક વખત મહાશ્રેય મૂર્તિ હરિકૃષ્ણ મહારાજને જોરદાર તાળીઓનાથી વધાવી નાખો. આમ ગાંડા ન કરી નાખ્યા. એટલા માટે એની માટે લાખોની સંખ્યામાં સંસાર છોડ્યા. આમ ગાંડા નહોતા થઈ ગયા બધા, કઈ આ પાગલ હતા આ બધા. કેમ લાગે તમને? એ સલુણી મૂર્તિ માટે શું ન થઈ શકે એમ પ્રગટ બિરાજે છે. હરિકૃષ્ણ મહારાજ સાક્ષાત પ્રત્યક્ષ બિરાજમાન છે. એ તો આ મહોત્સવમાં જે ગયા ને એને પ્રત્યક્ષ અનુભૂતિ પણ થઈ. તમે સવારના વહેલા 3:30 4 જાગી જાઓ, મંદિરના પરિસરમાં 4:30 પોણા 5 આવી જાઓ, રાતના 2 વાગ્યા સુધી જાગો, 2 કલાકની ઊંઘ લો, ફરીવાર બીજે દિવસે જાગો, પણ તમારા શરીરમાં કસર જેવું ન જણાય. પ્રત્યક્ષ હરિકૃષ્ણ મહારાજનો મહિમા નહીં તો બીજું શું છે ભાઈ? એ પ્રત્યક્ષ બિરાજમાન મૂર્તિ છે. એટલા માટે તો શ્રીમદ સત્સંગી જીવનની અંદર હરિકૃષ્ણ મહારાજની મૂર્તિ માટે ઋષિવર્ય આપણા શતાનંદ મુનિવર્યએ લખ્યું છે, શતાનંદ સ્વામીએ લખ્યું છે શું? વૃત્તાલય ભગવાન જયતિ સાક્ષાત. વૃત્તાલયમાં એ ભગવાન સાક્ષાત બિરાજમાન છે, સાક્ષાત બિરાજમાન છે. પૂનમે અમથા ભરવા જતા હશે લોકો, લાખો લોકો આમ ઠવા ખાઈને કોણીઓ ખાઈને. બાપુ પૂનમ ભરી કોઈ દી ભરજો, શરૂ કરી દેજો. જે સંકલ્પ હશે ને પૂરો થશે. જે સંકલ્પ સત્સંગી જીવનની અંદર એમ લખાણું, પૂર્ણમાશ્યામ, જે પૂનમે વડતાલ આવશે, આ મારું જે સ્વરૂપ હરિકૃષ્ણ મહારાજ લક્ષ્મીનારાયણ દેવના જે દર્શન કરશે એને 4 પુરુષાર્થની સિદ્ધિ થશે. 4 પુરુષાર્થ ક્યાં યોગેશ ભગત? 4 પુરુષાર્થ ક્યાં? મારા જૂના જોગી છે, મારી સાથે કથા કરતા અહીંયા. બોલો, જોઈન્ટ વક્તા હતા મારી સાથે. રવિ સભા એણે કરેલી છે મારી સાથે. બોલો, 4 પુરુષાર્થ: ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ. 4 પુરુષાર્થની ભગવાન શ્રી હરિ સિદ્ધિ કરી દે. બધું મળી જાય બાપુ, બધું. ક્યાંય જવાની જરૂર નથી. ખરેખર કહું, આજે હૃદયની વાત કહી દઉં, ભગવાન સ્વામિનારાયણના આશ્રિત થયા પછી, ભગવાનને એક વખત સંપૂર્ણ સર્વે સર્વા જાણ્યા પછી, હૃદય મંદિરની અંદર એક ભગવાન સ્વામિનારાયણને પધરાવો. મુખમાં એક ભગવાન સ્વામિનારાયણનું નામ લ્યો. ઘર મંદિરમાં એક ભગવાન સ્વામિનારાયણને રાખો અને જો પછી તમારી જો એ જે સ્થિતિ થઈ જાય છે ને એનું વર્ણન ન થઈ શકે. એ ભગવાન એટલું બધું સુખ આપવા માટે આપણને તત્પર થયા છે, પણ હજી આપણને એટલી બધી આમ મનમાં ગૂંચાયેલા છીએ આપણે કે ઘરની અંદર હરિકૃષ્ણ મહારાજ તો પધરાવશું, પણ સાથે હજુ બીજું જૂના જમાનાનું હાયલું આવતું હશે, વર્ષો પુરાનું, એનો આપણે ત્યાગ કરી શકતા નથી. થાય છે એવું? કોના ઘરમાં જે બીજું છે? જરાક આંગળી ઊંચી કરો તો. છે ને? બધાની ઘેરે હોય. એમાં દાદા કહે છે, જો હકીકત કહું, પતિવ્રતાની ભક્તિ જ્યાં સુધી પરિપક્વતાને નહીં પામે ને ત્યાં સુધી હરિકૃષ્ણ મહારાજ પણ આપણું કામ કરતાં પહેલાં 100 વાર વિચારશે. એ પુરબિયા ભગવાન છે. સમજાજી વસ્તુ છે. પતિવ્રતા નારી જેમ પોતાના પતિની પાસેથી જ સુખ ઈચ્છે એમ પતિવ્રતા ભક્તિને પામેલો ભક્ત પણ એક પોતાના પરમાત્માની પાસેથી જ સુખ ઈચ્છે, અન્યથા ક્યાંયથી ન ઈચ્છે. આપણને એમ લાગે છે કે આ ભગવાન સ્વામિનારાયણ આપણને આપવા માટે કંઈ એનામાં કંઈ શક્તિ ઓછી છે. કંઈ કેમ લાગે ભાસ્કર દાદા? આ નથી આપી શકે આપણને, આ લૌકિક સુખ નહીં આપી શકે એવું લાગે છે? આ 4 પુરુષાર્થ નહીં આપી શકે એવું કંઈ છે? તો પછી શું જરૂર શું છે? શું જરૂર છે? નાંદોલના ધનેશ્વર તરવાડી ચુસ્ત ગાયત્રી માતાના ઉપાસકો સમજો. માતાજીને સર્વે સર્વા જાણે. ફોન ઉપાડવાની જરૂર નથી ભાઈ, તમે મોદી છો. ચુસ્ત ગાયત્રી માતાના ઉપાસક માતાજી થકી જ કલ્યાણ માણે. એક જ અંતરમાં ઈચ્છા કે માતાજી મને દર્શન આપે. પ્રગટ દર્શન જો આપે ને બસ મારું બેડો પાર થઈ જાય. માતાજીનું અનુષ્ઠાન કરે, યજ્ઞ અનુષ્ઠાન.
અખંડ. ઓમ ભૂર્ભુવસ્વઃ તસ્તવિતુર્વરેણ્યમ ભર્ગો દેવસ્ય ધીમહિ ધિયો યો નઃ પ્રચોદયાત સ્વાહા. વર્ષો સુધી અનુષ્ઠાન કર્યું. એક દિવસ માતાજી પ્રસન્ન થયા. સાક્ષાત આદ્ય શક્તિ જગતજનની માં ગાયત્રી એની સામે પ્રગટ થઈને કીધું, ધનેશ્વર માંગ બેટા, શા માટે આટલી બધું કઠણ તપસ્યા, શા માટે આટલો બધો અનુષ્ઠાન? માં તારા દર્શન થઈ ગયા, બસ. બાપુ સાંભળ જાય, ગપ્પા નથી હો, દંતકથાઓ નથી આ. માતાજી તારા દર્શન માટે ભક્તિ કરું છું, બસ. તારા પ્રગટ દર્શન થઈ ગયા, મારું જીવન સફળ થઈ ગયું. યા દેવી સર્વભૂતેષુ શક્તિ રૂપેણ સંસ્થિતા નમસ્તસ્તે 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 નમો નમઃ. માં જગતજનની તું મને ગઈકાલની પ્રસંગ કહું ને તમને, બાપુ ખરેખર બનેલો પ્રસંગો મારા જીવનમાં. મારો એક ગ્રાહક છે બાબુ ચૌધરી, કલ્યાણમાં છે, ચૌધરી એન્ડ સન્સની દુકાન ચાલે છે. ગઈકાલે હું ગયો, થોડીક ચર્ચા અમારી થઈ. મને કે ક્યાં ગયા હતા? મેં કીધું વડતાલ અમારા ભગવાને મંદિર બનાવ્યું, એને 200 વર્ષ પૂરા થયા, દ્વિશતાબ્દી વર્ષ હતું એના. એ કે મને એક વાત પૂછવી છે, એક વાત પૂછું, તમને ખોટું તો નહીં લાગે ને? મેં કીધું પૂછો ભાઈ, ભારત સ્વતંત્ર દેશ છે, આવડશે તો જવાબ આપશું, નકા જય સ્વામિનારાયણ કરીને હાલતા થશું. તો મને કે આ બધા ભગવાન જે થયા, રામ થયા, કૃષ્ણ થયા, પછી તમે કહો છો કે સ્વામિનારાયણ ભગવાન છે, તો સ્વામિનારાયણ ભગવાન થયા, બહુ સમજાય જેવો પ્રસંગો. સ્વામિનારાયણ ભગવાન થયા, આ બધા પરમાત્માના અવતાર થયા, આ બધાએ તો બી માતાજીના ઉદર થકી જન્મ લીધો ને. શું કીધું? આવ્યા તો માં થકી જ ને, તો ભગવાન કઈ રીતે મોટા? મારી માં નહીં મોટી? ધન્ય હોજો બાપ. બહુ સરસ એનો પ્રશ્ન તાત્વિક. અને ખરેખર પ્રશ્ન આ થાય ને કે માનો ક્યાંય જન્મ નથી બતાવ્યો ને. એ આઈ માતાના ઉપાસક હતા, ચૌધરી, એટલે આઈ માતા કહેવાય ને. સોનારપાડામાં બહુ મોટું મંદિર છે, જોયું હોય તો. હવે મેં એને કીધું, મેં કીધું તમારી વાત સાચી, પણ તમને ગીતાજીનો શ્લોક ક્યાં આડો આવે છે? યદા યદા હિ ધર્મસ્ય ગ્લાનિર્ ભવતિ ભારત અભ્યુત્થાનમ ધર્મસ્ય તદાત્માનમ સૃજામ્યહમ પરિત્રાણાય સાધુનાં વિનાશાયશ્ચ દુષ્કૃતા ધર્મ સંસ્થાપનાર્થાય સંભવામિ યુગે યુગે. એ કે એનો અર્થ શું થાય? બસ એટલી જ ખબર નથી ને આપણને. આપણે એ સમજીએ છીએ કે જે જન્મ લે છે એ નાનો અને જે અજન્મા છે એ મોટા. વાસ્તવિકતા વાત એટલી જ છે ને. તમારા શંકાનું સમાધાન એટલું જ કરવાનું. એ કે હા, મેં કીધું ભાગવતજીની અંદર, ગીતાજીની અંદર ભગવાન કૃષ્ણ નારાયણે સ્વમુખે કીધું છે કે જ્યારે જ્યારે આ પૃથ્વી પર અધર્મ વ્યાપશે ત્યારે ત્યારે ધર્મની ગ્લાનિ થશે, ત્યારે સાધુ બ્રાહ્મણોની રક્ષા કરવા માટે સાક્ષાત હું અવતાર ધારણ કરીશ. એ કદાચ માતાના ઉદરમાંથી ધારણ કરે તોય ભલે, કદાચ અર્જન્ટ ધારણ કરવો પડતો હોય અને પ્રહલાદજીને એકદમ અર્જન્ટ જરૂર પડે, સ્તંભમાં પુકારે કે હે ભગવાન, હે હરિ, તું આ મારા સ્તંભમાંથી પ્રગટ થાય, સ્તંભને ફાડી નાખે. સ્તંભને ફાડી હિરણા કશું મને ગોદમાં બેસાડી ચીરી નાખે. ભાઈ એ ભગવાન છે. પછી મેં એને કીધું, મેં કીધું તમે રાજસ્થાની છો? કે હા. દાખલા તરીકે મેં કીધું મુકેશ અંબાણી છે, એને રાજસ્થાનની અંદર કોઈ 5000 વીઘા જમીન લઈ અને 50,000 કરોડનો પ્રોજેક્ટ નાખવો હોય તો તમે ના પાડી શકો? એને કોઈને પૂછવાની જરૂર ખડી? એ નાખી દે ને. એમ આ તો જો કદાચ આ લોકનો શક્તિશાળી માણસ પણ ગમે ત્યાં પોતાનો પગ પેસારો કરી શકે, ગમે ત્યાં જઈ શકે, તો આ તો પરમાત્મા છે. એ માતાનો ઉદર થકી પણ જન્મે, એ સ્તંભ ફાડીને પણ જન્મે, એ માછલામાંથી પણ જન્મે, એ સમુદ્ર મંથન થતો ત્યાંથી પણ નીકળે. આ તો પરમાત્મા છે. અને હવે રહી માતાજીની વાત. માતાજી કોણ છે એ સમજો. પહેલાં સમજો માતાજી કોણ છે એ બતાવું. કૃષ્ણ ભગવાનની લીલા તો બધાને ખબર છે, બહુ વિસ્તાર નહીં કરીએ એમાં. કૃષ્ણ પરમાત્માનું પ્રાગટ્ય જ્યારે થયું ત્યારે 7મા બાળક સ્વરૂપે બાળકી જન્મી. બરાબર છે? જોગ માયા જન્મી. એણે પરિવર્તન કરી નાખ્યું. રેવતીના ઉદરમાં સ્થાપન કર્યા બળદેવ ભૈયાને, અને આ બાજુ પોતે આવી ગયા અને ભગવાન જન્મી ગયા. અને 8મો જન્મ્યો એમ કરતાં કંસ આવ્યો. જોઈ તો 8મી બાળકી. કંસના મનમાં એમ થાય આ તો બાળકી મારું શું બગાડશે, આ તો અબળા છે. પણ તોય મનમાં વિચાર થયો, નારદજીએ વાત કીધેલી કે ભાઈ દેવકીનો 8મો તારો કાર્ડ છે, સાવધાન રહેજે. નક્કી નહીં ક્યારેક કૂપનમાંથી નામ કાઢી નાખે. હર્ષિત એક કામ કરે, સ્પીકર જરા કામ ફેરવતો મારી બાજુ. દેવકીનો 8મો તારો કાર્ડ છે, નક્કી નહીં ક્યારેક કૂપનમાંથી નામ બહાર કાઢી નાખે. એટલે બાળક હોય કે બાળકી, મારે એને મારી નાખવી છે. એને ઉંચકીને ઘા કરવા ગયો. એ બાળકીએ શું કર્યું? કંસના માથા પર ટાપલી મારી, મૂળ સ્વરૂપમાં આવી ગઈ, જે ભગવાનની શક્તિ કહેવાય. એનું વર્ણન સ્વયં મુક્તાનંદ સ્વામીએ વચનામૃતમાં કર્યું. વચનામૃત
વડતાલ પ્રકરણનું 5મું ગીતાજીનો શ્લોક છે. દૈવી હૈષા ગુણમયી મમ માયા દુરતયા મામેવ પ્રપદ્યંતે માયા મેતામ તરંતી તે. આ કોણથી? સાક્ષાત જોગ માયા હતી, જેને આપણે જગતજનની આદ્યશક્તિ માં લક્ષ્મી કહી શકાય, માં રાધિકા કહી શકાય, માં પાર્વતી કહી શકાય, આશાપુરા કહી શકાય. એના અનંત નામો થયા. કંસના માથા ઉપર ટાપલી મારી એ સ્ત્રીરૂપી માતાજીએ દર્શન આપીને કીધું કે હે મૂર્ખ કંસ, તને મારનારો તો ક્યારનો જન્મ લઈ ચૂક્યો છે, કે તું કોણ છો? કે હું તો એની શક્તિ છું. અને પછી ભગવાનના કામમાં આવી આ શક્તિ, એટલે ભગવાને એને આશીર્વાદ આપ્યા છે કે હે માયા, ઘોર કડિકાળની અંદર તારું અંબા, અંબાલિકા, જગદંબા, પાર્વતી, લક્ષ્મી, રાધા આ નામ તારા પડશે. તો આ નામથી પ્રખ્યાતિને પામીશ. જે જીવાત્મા તારી ભક્તિ કરશે, તારી આરાધના કરશે, તેને તું આ લોકનું સુખ આપીશ, આ લોકનું સુખ આપીશ. પુત્રહીન હશે ને પુત્રવાન બનાવી શકીશ, ધનહીન હશે ને ધનવાન બનાવી શકીશ, જેની પાસે સ્ત્રી નહીં હોય, વાંઢો હશે ને લગ્ન કરાવી દઈશ. આ લોકની તમામ સુખ સંપત્તિ આપી શકીશ. પણ જે મુમુક્ષુ મોક્ષની અભિલાષાથી તારી પાસે આવશે અને તારી જો નિશ્ચલ ભક્તિ કરશે, એને તું મારો માર્ગ બતાડી દઈશ. મારો માર્ગ જીવાત્મા ચડશે તો તારું પતિવ્રતાપણું સંપૂર્ણ થશે. તું મારી શક્તિ છો, તું મારી પત્ની છો, તું મારી અર્ધાંગના છો. કોણ કહે છે? ભગવાન માયાને કહે છે. અને માતાજી કોણ છે? માતાજી પતિવ્રતા નારી છે. સમજો, આપણે ભલે ભગવાન માટે તુચ્છ ભાવના કરી નાખીએ કે આ તો જન્મેલા છે ને આ નથી જન્મી, પણ માતાજી માટે સર્વે સર્વા છે ભગવાન. અને માનું કર્તવ્ય શું છે બાપુ? પોતાના પિતાને ઓળખાણ કરાવી. આ સામાન્ય લોકની માં હોય ને, બાળક જન્મે છે, હર્ષિત, પેલો શબ્દ તું કયો બોલ્યો હોઈશ? માં. શું બોલ્યો? માં. પછી તારા પપ્પાની ઓળખાણ તારી મમ્મીએ તને કરાવી. આ છે ને પપ્પા છે, બોલ પપ્પા, બોલાવ્યું ને. તો આ લોકની માં પણ પોતાના બાળકને પોતાના પતિની ઓળખાણ કરાવે. તો આ તો જગતજનની આદ્યશક્તિ છે. એ ઓળખાણ કોની કરાવે? એ પુરુષોત્તમની કરાવે. માના દર્શન જ્યારે કરીએ ને, માતાજીના દર્શન કરીએ ને, જો માતાજીનું ખંડન નથી, ક્યાંક મંદિરે ગયા હોઈએ, માના પ્રેમથી દર્શન કરવા, અને માને કેવું ધન્ય હોજો, માં મારો જન્મારો તે સફળ કરી નાખ્યો. હવે મારે ઊંધા માથે માતાના ઉદરમાં ફરીવાર લટકવા આવું નથી. હવે મારે ફરીવાર નવી માં કરવી નહીં પડે. તે મને આ પુરુષોત્તમનો જોગ કરાવી દીધો. આ હરિકૃષ્ણ મહારાજની સાથે મારો હથેવાળો કરાવી દીધો. આવું જો કરીએ ને તો આપણી ઉપાસનાનો ભંગ પણ ન થાય, પતિવ્રતાની ભક્તિ પણ રહે. પણ ઘરમાં તો એક ભગવાન જ પધરાવા. આ ઉપાસનાનું શુદ્ધિકરણ છે. સમજ્યા જે વસ્તુ છો? આ ભગવાન સ્વામિનારાયણ ઘરમાં પધારી ગયા, એના પગમાં બધા આવી જાય છે. હસ્તિપદમ સર્વપદમ, હાથીના પગલામાં બધાના પગલા આવી જાય છે ભાઈ. પછી કોઈની સેપરેટ ઉપાસના કરવાની જરૂર પડતી નથી. પાછા આવી જઈએ આપણે નાંદોલ ધનેશ્વર તરવાડી પાસે. ગાયત્રી માતાને એણે કીધું છે, માં તારા દર્શન થયા બહુ. એ કે બેટા હજી તું ભૂલો પડ્યો. તને આત્યંતિક કલ્યાણ જોઈતું હોય તો તારે અત્યારે ઘોર કડિકાળની અંદર અનંત આત્માને તારવા માટે એ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ નારાયણ એ ગઢપુરને આંગણે બિરાજમાન છે. અનંત આત્માને પોતાને શરણે લે છે. લોકો એને સ્વામિનારાયણ નામથી જાણે છે. અને જેટલા જીવાત્મા એને શરણે જાય છે, સમાધિમાં એને પોતાના જે ઈષ્ટોના દર્શન કરાવે છે, એના ધામોના દર્શન કરાવે છે. અને અંતે એ બધા ઈષ્ટો શું થાય છે? બધા ઈષ્ટો એ ભગવાન સ્વામિનારાયણની મૂર્તિમાં લીન પામી જાય છે. અને અંતે ભગવાન સ્વામિનારાયણ એ જીવાત્માને પોતાને શરણે લઈ અને એનું આત્યંતિક કલ્યાણ કરે છે. શું વાત કરે છે માં? તારા કરતાં એ મોટા છે? અરે ગાયત્રી માં કે બેટા ધનેશ્વર, એની સામે હું શું કહેવા? મારા જેવા તો અનંત દેવી દેવતાઓ, અનંત ઈશ્વરો બધા એની સામે હાથ જોડી એની સ્તુતિ કરી અને માથાના મુગટના મણી ઘસાઈ જાય તો એ પરમેશ્વરની ઝાંખી નથી થતી. એ પુરુષોત્તમ નારાયણ, એ સર્વોપરી ભગવાન અત્યારે ઘોર કડિકાળની અંદર ભૂમંડળ પર પ્રગટ થયા છે. બસ એનો આશરો સ્વીકારી લે, તારું આત્યંતિક કલ્યાણ થશે. ધનેશ્વર ગયા ભગવાન પાસે. ભગવાન પાસે જઈ અને પોતાના આંખના અશ્રુથી એ ભગવાનના ચરણારવિંદના અભિષેક કરી નાખ્યો. અભિષેક કરી આંસુથી પગ પખાળી અને ધનેશ્વરે ભગવાનને કીધું છે કે મને માતાજીએ મોકલ્યા છે.
ગાયત્રી માએ મોકલ્યા છે, તમારી ઓળખાણ ગાયત્રી માતાએ કરાવી છે, મને વર્તમાન ધારણ કરાવો, મને કંઠી ધારણ કરાવો. ધનેશ્વર તરવાડીને ભગવાન શ્રીએ કંઠી ધારણ કરાવી. ધનેશ્વર તરવાડીના માથા ઉપર ભગવાન શ્રીએ હાથ મૂક્યો. ધનેશ્વર તરવાડીને પૂર્વનું જ્ઞાન થયું. આ હા હા હા, ઓ પૂર્વે તો બહુ મહાન, બહુ મોટો ઋષિ હતો, અનંત જન્મો સુધી પરમાત્માને મેળવવા માટે સાધના કરી હતી. આ લોકની અંદર આવ્યો, આ બ્રહ્માંડમાં મારો જન્મ થયો, ભૂદેવના કુળમાં મારું પ્રાગટ્ય થયું. બાળપણથી જ પરંપરાગત મને માતાજીની ઉપાસના પ્રાપ્ત થઈ હતી. માતાજીની શુદ્ધ ઉપાસનાને લીધે માતાજીએ મને આ ભગવાન ઓળખાવ્યા છે. અને ધનેશ્વર તરવાડીના મુખમાંથી છેલ્લા શબ્દો જે નીકળ્યા હતા ભગત થવા પહેલાં એ હતા, હે મારા પુણ્ય ઉદય થયા પાછલા રે, હે મારા પુણ્ય ઉદય થયા પાછલા રે, હે મને પ્રગટ મળ્યા મહારાજ રે, સુંદર 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 વર મારા શ્રી હરિ રે, સુંદર વર મારા શ્રી હરિ રે. એટલા માટે પ્રેમ સખી પ્રેમાનંદ સ્વામી અહીંયા કહે છે કે હરિકૃષ્ણ હૈયાના મારે હાર છે જી હો, જોઈને જીવું છું સુંદર મૂર્તિ, હારે મારા નેણા તણો શણગાર છો. સૌથી કોમળ વસ્તુ દુનિયાની અંદર કોઈ હોય ને તો આંખ છે. શું છે? આંખની કીકી છે ને એ સૌથી કોમળ છે. અને આંખની કીકીની અંદર પણ જે શણગાર રૂપે સજી શકે એ શું છે? એ મહાશ્રેય મૂર્તિ, સલુણી મૂર્તિ હરિકૃષ્ણ મહારાજ છે. એને આમ ગાલ ઉપર, એના લીસા લીસા ગાલ ઉપર હાથ ફેરવો, એના લાલ લાલ હોઠ ઉપર આમ ચુંબન કરી દઈએ, એના ભાલમાં ચુંબન કરી દઈએ. પૂજ્યપાદ ગુરુશ્રીએ જેમ આજ્ઞા કરી છે એ ભગવાનને ભેટી અને હું મુક્ત છું, 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 એના પ્રેમમાં ડૂબી જઈએ ને, એનાથી મોટું આ બ્રહ્માંડનું કોઈ સુખ જ નથી. કોઈ સુખ નથી. આખા દિવસ દરમિયાન એક એક મિનિટનું ધ્યાન કરીએ, આંખ બંધ થઈ જાય, આંખ મીચાય તો મહાશ્રેય મૂર્તિ હરિકૃષ્ણ મહારાજની મૂર્તિ યાદ આવે. એનાથી મોટું સ્વરૂપ શું? ભગવાન સ્વામિનારાયણે પ્રથમ પ્રકરણના 20મા વચનમાં બહુ સરસ વાત કરી. મહારાજ કે દિવસ દાખલો કર્યો ને પોતાનો આત્મા ન જોયો? અને જોનારો બધું જુએ છે, રૂપને જુએ છે, કુરૂપને જુએ છે, બાળ યૌવન વૃદ્ધ બધા સ્વરૂપને જોવે છે, પણ જોનારો પોતાના સ્વરૂપને નથી જોતો. એ કેવો છે? અજ્ઞાનીમાં અજ્ઞાની, મૂર્ખમાં મૂર્ખ, ગેલામાં ગેલો. છેલ્લી ઉપમા આપી દીધી, નીચમાં નીચ છે. તો હવે આપણા મનમાં એમ થાય, સંતોએ પ્રશ્ન કર્યો કે મહારાજ શું પોતાનો આત્મા જોવું પોતાના હાથની વાત છે? મહારાજે બહુ સરસ ઉત્તર આપ્યો છે. શ્રીજી મહારાજ સ્વમુખે એમ કહે છે કે દિવસે દાખલો કર્યો અને પોતાનો આત્મા એને ન દેખાણો? દાખલો જ નથી કરતો. હવે દાખલો શું કરવાનો છે એ તમને બતાવું. જોવો છે આત્મા, જોવો છે, કરવા છે આત્માના દર્શન. આંખ બીજી જાઓ 2 મિનિટ માટે. જો પહેલાં એક મિનિટ ભજન કરવાની પદ્ધતિ બતાવી. આપણા મનમાં એમ થાય ભજન કરવાની પદ્ધતિ 40 વર્ષથી, 50 વર્ષથી, 20 વર્ષથી, 25 વર્ષથી હરિભગત છીએ અમે. અમને નહીં ખબર પડતી હોય પણ આ ટેકનિક છે, ગુરુ ચાવી છે, સમજો. જીભ છે ને, જીભ એને તાળવે અડાડો. પહેલાં આમ અડાડો, મોઢું બંધ કરી નાખો. હવે જીભ જે તાળવે અડાડી છે ને એમ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ જપ કરો. જીભ હલશે ઉપર નીચે. સ્વામિનારાયણ. હોઠને હલવા જોઈએ. હલે છે જીભ? હલી? ઊંચો શ્વાસ લ્યો. 10 વાર સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ બોલી જાઓ. તાળું હલવા માંડ. આજે જીભ છે ને હલવી જોઈએ. શ્વાસ છોડી દો. 10 વાર સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ બોલો. કોઈ પ્રાણાયામની જરૂર નથી. અણુલોમ પ્રતિલોમ આ જ બધું છે. લોમ વિલોમ અનુલોમ પ્રતિલોમ બધું આ જ બધું છે. અંતરમાં એવી શાંતિ થશે, આમ હૃદય એટલું બધું શાંત થઈ જશે, એટલું બધું શાંત થઈ જશે. એ સ્વામિનારાયણ મહામંત્ર ચાલુ હશે, એટલા બધા શાંતિનો અનુભવ કરશું. હૃદયમાં હરિકૃષ્ણ મહારાજ દેખાશે. હવે આંખ બીચી જાઓ અને સુવર્ણની મૂર્તિ, વાઘા પહેરેલા હરિકૃષ્ણ મહારાજની મૂર્તિને યાદ કરો. એ 1.25 કરોડનો મુગટ ધારણ કર્યો છે. એ હીરાની છડી, એ મત્સ્ય આકારના કુંડળ, એ કંઠમાં એક સરસ મજાનો હાર, એક એલચીનો હાર, એ સુવર્ણનો હાર, એ સલુણી મૂર્તિ હરિકૃષ્ણ મહારાજ મારા હૃદય આકાશને વિશે બિરાજમાન છે. હવે આ તો થઈ ભગવાનની મૂર્તિ. આંખ બંધ રાખજો, ખોલશો નહીં કોઈ. આ ભગવાનની મૂર્તિ છે, બરાબર છે. હવે આપણા મનમાં પ્રશ્ન થાય, આત્મા કયું? તો
જે બેકગ્રાઉન્ડમાં આપણે હરિકૃષ્ણ મહારાજની મૂર્તિ જોઈ રહ્યા છીએ ને, બેકગ્રાઉન્ડ એનો કોઈ શેપ નથી. જે બેકગ્રાઉન્ડ તમને દેખાઈ રહ્યું છે, જે બેકગ્રાઉન્ડમાં તમે હરિકૃષ્ણ મહારાજની મૂર્તિ જોઈ રહ્યા છો, એ જ આપણો આત્મા છે. આપણા આત્મામાં સ્થિત હરિકૃષ્ણ મહારાજના આપણે દર્શન કર્યા. હરિકૃષ્ણ મહારાજના દર્શન કેટલા જણાને થયા? જરા ઘડીક આંખ ખોલો, ઘડીક આંખ ખોલી નાખો. કેટલા જણાને દર્શન થયા? અત્યારે આ બોલવા પ્રત્યે હરિકૃષ્ણ મહારાજના દર્શન, પ્રત્યક્ષ હરિકૃષ્ણ મહારાજના દર્શન કેટલાને થયા? સરખી રીતે આંગળી ઊંચી કરો. કેમ ઘણા નથી થયા? હિંમતદાર તમારા બાજુમાં બાપાનું જગાડો. ઈ જો આ બાજુવાળા, હાલો હાલો આંગળી ઊંચી કરો, સરખી રીતે ઊંચી કરો. હાલો, કેટલા જણાને દર્શન થયા? સરસ. ઘણાને નથી થયા. એનું કારણ શું? કોને કોને નથી થયા? એ આંગળી ઊંચી કરો. એટલે ન થયા તો શું દેખાણું? આ વાંધો નહીં, કંઈક દેખાણું તો ખરું. કોને નથી થયા? પાછળ ન દેખાણા? વિજયભાઈ ન દેખાણા? શું દેખાણું તો? હાલો, જે હરિકૃષ્ણ મહારાજ જેને જેને દેખાણા, કારણ કે એને અભ્યાસ છે, કારણ કે આધ્યાત્મિક માર્ગે ચાલેલો વ્યક્તિ છે ને, એને હરિકૃષ્ણ મહારાજ દેખાણા. બરાબર. હવે હરિકૃષ્ણ મહારાજ જે બેકગ્રાઉન્ડમાં દેખાણા ને, એ જ આપણો આત્મા છે. સમજાણું? આપણે આત્માને ગોતતા ફરીએ છીએ, પણ આત્મા બીજી કોઈ તત્વ નથી. આ જ આત્મા છે. આત્માની અંદર જ પરમાત્માના દર્શન થાય, અન્યથા થાય જ નહીં. જેટલા પરમાત્માના દર્શન જેને જેને થાય છે એને આત્મામાં જ થાય છે, અન્યથા આત્મા વગર પરમાત્માને દેખવા અશક્ય છે. એટલે ઓલો શબ્દ મહારાજનો અહીંયા સાર્થક થાય. કે દિવસ દાખલો કર્યો ને પોતાનો આત્મા ન દેખાણો, તો આત્મામાં ભગવાનનો ભક્ત લોભાશે જ નહીં. જોજો, કારણ કે એને નિરાકારમાં રસ જ નથી. એને મૂર્તિમાં જ રસ છે. એને ભગવાનમાં જ પ્રેમ કરવો છે. એ સલુણી મૂર્તિમાં જ પ્રેમ કરવો છે. એટલે એ શું કરશે? એ દોડીને ભગવાનને ભેટી જશે. અને મહારાજ પછી આગળ કે જેટલી ભગવાનની મૂર્તિ નથી દેખાતી, એટલી એને ગાફલાઈ છે. શું છે? ગાફલતા રહી છે. ભજનની પદ્ધતિ સમજાઈ ગઈ છે? ન સમજાય તો હજી ફરી વાર કહો. જીભને તાળે વડાડી દેવાની, મોઢું બંધ કરી નાખવાનું, પછી જપ કરવાનો. સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ બોલશો ને એટલે જીભ હલશે. એકવાર સ્વામિનારાયણ બોલશો તો આમ હલશે. કરો પ્રયોગ. અને આ જે પ્રયોગ છે એ કારણ શરીરને ટાળી નાખશે. ગમે એવી મલિન વાસના હશે, ગમે એવા અયોગ્ય સંકલ્પ થતા હશે, ગમે એવા સ્વપ્ન દોષ પીડતા હશે, ગમે એવા અંતરમાં ભૂંડા ઘાટ થતા હશે, આ રીતે ભજન અને આ રીતે મુક્ત ભાવે અંતરમાં પરમાત્માનું ચિંતવન, એ ગમે એવા અયોગ્ય ઘાટ સંકલ્પ હશે, યુગો પહેલાંની જે વાસના હશે, જન્મો પહેલાંની વાસના હશે ને, એ બધાને ભાંગીને ભૂકો કરી નાખશે. કારણ કે કાર્યાણીના 12મા વચનમાં મહારાજે બતાવ્યું, મહારાજ કે પરમાત્માનું ધ્યાન અને પરમાત્માનું વચન. શું બતાવ્યું યોગેશ ભગત? પરમાત્માનું ધ્યાન અને પરમાત્માનું વચન, આ બે વસ્તુ જેના જીવનમાં આવી ગયું, એ શું થઈ જશે? કારણ શરીર કેવું છે? આંબલિયા જેવું છે. કેવું છે? પૂછો. તાળવે અડાડી નથી રાખવાની. પહેલાં તાળવે અડાડો સ્ટાર્ટ કરતા પહેલાં. જેમ ફ્લાઇટ ટેક ઓફ કરે તો કેમ રનવે ઉપર જાય, એ રનવે છે તાળવું. હવે હલાવો. પછી સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ કરશો ને પોતે હલશે. પહેલાં જોજો આમ સ્વામિનારાયણ 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 આમ કરતા હશો. આમ કરીએ, આમ ઘણા કરે છે. આમાં ઘણા મેં જોયા છે. માળા ફરતી હોય ને સાથે આમ ચાલુ હશે, સ્વામિનારાયણ 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 સ્વામિનારાયણ. જો આ યોગેશ ભગત કરે. જો એ આપણને ખબર ન હોય, પોતે થતું હોય અંદરથી, સ્વામિનારાયણ 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 સ્વામિનારાયણ. આમાં છે ને થોડોક સમય આનંદ આવે, આગળ જતાં થાક લાગે. હવે જે પ્રક્રિયા બતાવું છું ને, એમાં થાક જ નહીં લાગે. મોઢું બંધ હશે પણ જપ ચાલુ હશે. જોજો, અવાજ નહીં આવે. આ શું થશે? અંદર નામ લેવાય છે. આ અંદર નામ લેવાય છે. તમે એટલા બધા શાંત ચિત્તનો અનુભવ કરશો, તમને કોઈ આવીને કહેશે એટલે કેમ આમ શાંત છો આટલો બધો, તમને વાત કરવાની ઈચ્છા નહીં થાય એની સાથે. ખરેખર કહું છું, એકાંત પ્રિય વ્યક્તિ થઈ જશો તમે. એકાંત તમને ગમવા મળશે. કોઈ ઓળખી તો સામેથી દેખાશે ને તો એવું લાગશે આ મને ન જોવે તો સારું. હું તમને પર્સનલી શીખવાડું પછી, કથા પછી, એ ગેરંટી મારી. એકાંત પ્રિય એટલું બધું ગમશે ને, હમણાં વડતાલની અંદર મારો અનુભવ કહું ને, કોઈ ઓળખીતું મળતું ને તો હું રસ્તો બદલી નાખતો. એટલે
પછી શું આપણે જો વાત તો કરવી પડે. કોઈ ભગવાનનો ભગત મળે એને થાય આ કેવો એટીટ્યૂડવાળો થઈ ગયો, પણ એટીટ્યૂડ નથી, એને સુખ જ એટલું આવે છે ભાઈ, સમજાણું? અને કદાચ કોઈ મળી બી જશે ને તો તમે આમ બેઠા હશો ને, કેમ કાંઈ બોલતો નથી, માથું દુખે છે એટલે જતો રહેશે, એવું લાગે શાંતિથી એકલો બેસું થોડીક વાર, એટલે એકાંત પ્રિય થઈ જશો તમે. પણ એકલા નથી તમે, કોણ છે સાથે? યોગેશ ભગત મહારાજ સાથે છે. અને ભગવાન જ્યારે સાથે હોય ને ત્યારે મોજ કંઈક અલગ છે. वो सनम के साथ बिताया हुआ पल इतना बड़ा खुशनुमा है, उसके आगे पूरी जिंदगी कुर्बान कर देनी चाहिए. એટલો બધો આનંદ આવે, એટલો બધો આનંદ આવે. તમે એકલા કોઈ ખૂણાની અંદર એક વખત દર્શન થઈ ગયા પછી એ મૂર્તિને અંદરમાં યાદ કરી સ્મરણ સ્મરણ કરશો. જો આ ભજન કર્યા પછી કોઈને એમ ન કહેવું કે તું મને ભજનમાં ડિસ્ટર્બ કરે છે, તું જતો રહે હર્ષિત, ને કે આપણે શું થાય, આપણે એમ કહે તો આખું ખરેખર આપણું ભજન વિખાઈ જાય, ડિસ્ટર્બ થઈ જશું. ભજન હંમેશા છુપાઈ રહીને કરવું. શું ભજન હંમેશાને માટે છુપાયેલું રાખવાનું છે. આ ખીચાનો ગોળ છે, બધાને બતાડવાનો નથી. આ તો ઘરનો ડાયરો બેઠો અને બધાને ખબર પડે. અને ખરેખર જે મહાલૌકિક મૂર્તિનું સુખ છે એ ભગવાને થોડી ઘણી ગુરુશ્રીની કૃપા છે અને થોડી ઘણું ભગવાને કંઈક આ દાસને થોડું બોલતા શીખવાડ્યું છે. તો એના માધ્યમથી આ બધા વડીલોની, આ બધા હરિભક્તોની સેવા થાય એટલા માટે હું બોલું છું. બાકી ખરેખર કહું, આ એ કરવાની ઈચ્છા નથી થતી હવે. પહેલાં બહુ થતું, કથા કરી નાખીએ, એ આમ કરી નાખીએ, એ કેટલાયને સત્સંગ કરાવી નાખીએ. પણ હવે એમ થાય છે એકાંત પકડીને ભજન કરાય. આ હરિકૃષ્ણ મહારાજ માટે હવે આપણો જન્મ એને કુરબાન કરી દઈએ, બસ. આના સિવાય બીજું કાંઈ નથી થતું. અને જેને જેને આ ચટકી લાગીને, જેને જેને હું કહું છું એવું થવા માંડ્યું ને, આ તમે ફીલ કરજો. આ રીતે ભજન તમે ખાલી હું કહું ને અઠવાડિયું નથી કરવાનું થતું. 1 કલાક ભજન કરશો ને તમને ડિફરન્સ, યુ વિલ ફીલ ધ ડિફરન્સ. પછી તમને પણ એમ લાગશે કે એકલા મંદિરમાં જવું છે. 1 કલાક કોઈ ન હોય ને એ સમયે તમે 3:30-4 વાગે આવી જશો. કોઈ ન હોય ત્યારે અહીંયા ગાદી નાખી અને ઘનશ્યામ મહારાજ સામે બેસશો અને એની સામે જોયા રાખશો, એ મૂર્તિની સામે જોયા રાખશો. બસ એ મૂર્તિ અને હું ને એ મૂર્તિ, એ ઘડીક મહારાજની ટીબકડી ઉપર ચુંબન કરી દેશો, ઘડીક મહારાજની નાસિકા ઉપર ચુંબન કરી દેશો, ઘડીક મહારાજને પ્રેમથી ભેટશો, ઘડીક મહારાજને શરબત પીવડાવી દેશો, ઘડીક મહારાજને તેડીને સ્નાન કરાવી દેશો, વળી વાઘા ધારણ કરાવશો. બસ એ કર્યા જ રાખશો, કર્યા જ રાખશો, કર્યા જ રાખશો. કલાક, 2 કલાક, 3 કલાક, 4 કલાક ક્યાં જતા રહેશે ને તમને ખબર પણ નહીં પડે. આ કરવા જેવી વસ્તુ છે. ક્યારેક આવી કથા જેને આધ્યાત્મિક માર્ગમાં પ્રવેશ ન કર્યો હોય ને એને બોરિંગ લાગે. પણ ખરેખર જેને આધ્યાત્મિક માર્ગની અંદર થોડો પણ એ વ્યક્તિ ચાલ્યો છે, જેને ભજનાનંદી છે, જે ભજનનો આનંદ પ્રાપ્ત કરવા ઈચ્છે છે, જે પોતાના અંતરશત્રુને ટાળવા ઈચ્છે છે, જેને ભગવાનમાં જ પ્રેમ છે, એ જોજો એ પછી બહુ વાતો કરવામાં માનશે જ નહીં. કેટલીક વાતો કરવી ને, કેટલીક વાતો. હવે સમયે વાત કરવાનો નથી. હવે શું કરવાનું છે? જે પરમાત્મા મળ્યા છે એને માણવાનો છે. સમય ઘણો બધો ગયો સમજવામાં કે આ ભગવાન સર્વોપરી છે, સર્વ કારણના કારણ છે, સર્વોપરી છે. આનાથી મોટું કોઈ છે જ નહીં દુનિયામાં. કેટલું મોટું કહીએ, મોટું જેટલું મોટું ધારી શકીએ એટલું મોટું ધારીએ. એનાથી મોટા આ છે ભાઈ. આ સમજાઈ ગયું. હવે હિંમતદાદા શું કરવાનું? આમાં પ્રેમ કરવાનો છે. શું? અને જ્યારે પ્રેમ થઈ જાય ભગવાનમાં, સ્થિતિ કેવી નિર્માણ થાય કહું તમને? સ્થિતિ કેવી નિર્માણ થાય? વિઠ્ઠલનાથજી નામ સાંભળ્યું છે? વિઠ્ઠલનાથજી વલ્ભાચાર્યના શિષ્ય પુત્ર એવા વિઠ્ઠલનાથજી, એણે કરી જે સેવા રીતિ એ પ્રમાણે અમારા આશ્રિતે સેવા કરવી, આવી શિક્ષાપત્રીમાં મહારાજે લખ્યું છે. એ વિઠ્ઠલનાથજીના શિષ્ય એક ગોવિંદ સ્વામી ગોવર્ધનજીની પ્રદક્ષિણા કરતા હતા. ગોવર્ધન છે ને, ગોવર્ધન મથુરામાં, વ્રજભૂમિમાં ગોવર્ધનની પ્રદક્ષિણા કરતા હતા. ઘણા બધા શિષ્યો વિઠ્ઠલનાથજીને, એમાં ગોવિંદ સ્વામી પોતે. હવે એમાં પ્રદક્ષિણા કરતાં કરતાં એને પેશાબ લાગી. તે પ્રદક્ષિણા કરતાં કરતાં ત્યાં જ ઊભા પેશાબ કરતા હતા. જોજો મહાપુરુષોની સ્થિતિ કંઈક અલૌકિક હોય. એના બધા ગુરુભાઈઓએ જઈને પોતાના ગુરુને કીધું કે આવી પવિત્ર ભૂમિમાં આ ઊભા પેશાબ કરતા હતા ગોવિંદ સ્વામી, હવે હદ થાય છે ગુરુદેવ, આને રજા આપી દેવાય, આના લીધે આપનું નામ ખરાબ થાય, કાંઈ આચાર શુદ્ધિ હોય કે નહીં. આવી પવિત્ર ભૂમિમાં એ બી આમ ઊભા ગોવર્ધનજીની પ્રદક્ષિણા કરતાં કરતાં, એ ગિરિરાજ ધરણ જે ભગવાનનું સ્વરૂપ છે, અને ઊભા પેશાબ કરી નાખવાનો. કાંઈ નહીં કાને જનોઈ ચડાવી, નહીં કાંઈ બેસવાનું, કાંઈ નહીં. આવી રીતે કેમ કર્યું? બોલાવો એને.
વિઠ્ઠલનાથજીએ કીધું. વિઠ્ઠલનાથજી પાસે ગોવિંદ સ્વામી આવ્યા. એ ક્यों बे, शर्म नहीं आती तुझको, खड़े खड़े पेशाब करता है? गोविंद स्वामी के क्या करूं गुरुदेव, ये नीचे ही नहीं उतरता. मैंने उसको बोला नीचे उतर, ये कहे नहीं तुम मेरे घोड़े हो, घोड़े के वो नीचे स्वामी नहीं उतरता कभी. ओला બધા વિચાર કરે ઉપર તો કોઈ દેખાતું નથી, આ શું કહે છે? વિઠ્ઠલનાથજીને ખબર પડી ગઈ આની સ્થિતિ આ છે, મહાલૌકિક સ્થિતિને પામેલા છે. કોની વાત કરે તું, किसकी बात कर रहे हो तुम, कौन चढ़ा है तुम पर, हमको तो कोई दिखाई नहीं दे रहा. अरे विठ्ठलनाथ जी दिखाई नहीं दे रहा, एक कन्हैया मेरे कंधे पे बैठा हुआ है, मेरे साथ खेल रहा था, मुझको कहा घोड़े बन जाओ, मैं घोड़ा बन गया, मेरे ऊपर सवारी कर रहा था, मैंने उससे विनंती की 2 मिनट उतर जाओ, मुझको पेशाब लगी है. एक घोड़ा ऐसे ही पेशाब कर लेता है, तुम घोड़े बने हो ना मेरे, ऐसे ही पेशाब कर लो. अब स्वामी की आज्ञा में रहना इस सेवक का धर्म है. गुरुदेव मैंने तो अपने स्वामी की आज्ञा का पालन किया, आपको जो दंड देना है मुझे दे सकते हैं. આવી સ્થિતિ નિર્માણ થાય. એ અખંડ ભગવાન સાથે વાતો કરતો જ રહે. એ ભગવાનને કંઈક કહે તો ભગવાનની સામે એનો હોકારો આવે. આપણે અહીંયાથી નક્કી કરતા હતા કે વડતાલ તો જઈએ, ત્યાં અમને ઉતારા મળે, ત્યાં અમને આમ થાય તેમ થાય, આટલી બધી ગળદી છે, કેમ વ્યવસ્થા થશે. ખરેખર જેટલા ભગવાનના ભરોસે ગયા ને બધાની વ્યવસ્થા થઈ ગઈ, કોઈને તકલીફ નથી આવવા દેતો. એ ચરાચર સૃષ્ટિનો સ્વામી, એ અક્ષરધામનો અધિપતિ, એ સ્વામિનારાયણ ભગવાન એ થોડી કોઈને દુઃખ આપે, કોઈને ન દુઃખ દેવા દે. વિચાર કરો એ કમઢિયાનો ઇતિહાસ કેટલો બધો. સિંધી મુસલમાન કાયાભાઈ જેનું નામ, એટલો બધો ખૂંખાર, ચકલાની જીભનો ફરાડનો કરનારો. શું ઊભા બકરાને ચીરીને ખાઈ જાય એવો ભયંકર માણસ. એક વખત ભગવાન સ્વામિનારાયણ એ કમઢિયાની સીમમાંથી નીકળ્યા અને ભગવાન શ્રીહરિને સંતો મોગરાના પુષ્પોની માળા ધરાવતા હતા અને ભગવાન પોતે વાતો કરતા હતા ધર્મ જ્ઞાન વૈરાગ્ય ભક્તિની. અને એ જોઈ આ સિંધી મુસલમાનને આમ થંભી ગયા કે આવું અમૃત જેવું બોલવું કોનું છે, આટલા બધા શબ્દો મને કોના ખેંચી રહ્યા છે, આવું સરસ કોણ બોલી રહ્યું છે, જેનો વર્ણ મેઘ સમાન શ્યામ છે, જેનો ઘેરો અવાજ છે, આ કોણ છે, જેના શરીરમાંથી તેદીપ્યમાન કાંતિ નીકળી રહી છે, આવા તેજસ્વી કોણ છે. અમારા ઇસ્લામ ધર્મની અંદર તેવું લખેલું છે, કુરાનની અંદર એમ લખેલું છે कि खुदा ताला कभी इस पृथ्वी पर आता नहीं, वो परवरदिगार कभी इस जहां में आता नहीं, तो ये कौन है. अंतરમાં શાંતિ થવા લાગી, હૃદય કબૂલ કરવા લાગ્યું છે કોઈક મહાપુરુષ. અને જ્યાં દૂરથી કાયાભાઈ ભગવાન શ્રીહરિના દર્શન કરી રહ્યા છે, ભગવાન શ્રીહરિ એનો અંતર જાણી ભગવાન શ્રીહરિએ બોલાવ્યું, કાયાભાઈ વહાં દૂર સે દીદાર કરોગે તો નજદીક ભી आओगे. કાયાભાઈના મનમાં તો એમ થઈ ગયું, આહા, આમ 3.5 કરોડ રૂવાડા જાણે બેઠા થઈ ગયા. કોણ મને બોલાવી રહ્યો છે? ખુદા તાલા. આમ દોટ મૂકી ભગવાનના પગમાં પડ્યા અને જ્યાં પોતાનું મસ્તક ભગવાનના ચરણોમાં આમ મુકાણું, તમામ પાપો નાશ થઈ ગયા, તમામ મલિન વાસનાઓ ખરીને ભસ્મીભૂત થઈ ગઈ. अंतर कबूल करवा लगे कि ये साक्षात खुदा ताला, या मेरे परवरदिगार, या मेरे खुदा ताला, मेरा कौन सा ऐसा पुण्य है, कौन सा ऐसा कर्म है जिसके कारण मुझे आपका दीदार हुआ. मैं कितना पापी हूँ, कितना पापी, कितने मनुष्यों की हत्या कर दी, कितने ब्राह्मणों को मार दिया, कितनी स्त्रियों को बेवा बना दिया, मगर फिर भी आपने मुझे दर्शन दिया, आपके दीदार हो गए. आप परमात्मा हो, भगवान श्री हरि के, आपको आपके खुदा के दर्शन करने हैं, आपके खुदा के दीदार करने हैं. काया भाई कि अभी मुझे दीदार नहीं करने हैं, आप साक्षात खुदा हो कि नहीं. हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या. ભગવાન શ્રી હરિએ પોતાનો વરદસ્ત કાયાભાઈના મસ્તક ઉપર પધરાવ્યો.
કાયાભાઈને થઈ સમાધિ ભાઈ. સમાધિમાં અક્ષરધામમાં ગયા. અક્ષરધામમાં જોયું તો લાખોની સંખ્યામાં સનાતન ધર્મના દેવી દેવતાઓ આ ભગવાન શ્રીની સ્તુતિ કરે છે. એના પૈગંબરો ભગવાનની બંદગી કરી રહ્યા છે, પોકારી રહ્યા છે, અલ્લાહુ અકબર અલ્લાહ, રસૂલ અલ્લાહ, સુભાન અલ્લાહ, યા ખુદા તાલા, मुझे तेरे दीदार हो गए, मेरा जन्म सफल हो गया. जागृत थे समाधि में थे कि हमारे पैगंबर भी आपकी बंदगी कर रहे हैं. या खुदा आज से मैं आपकी बंदगी करूँगा और मुझे भी कंठी धारण कराई. भगवान श्री हरि के भाई सांभळ તું મુસ્લિમ છો, તારા મુસ્લિમ બિરાદરો તને જીવવા નહીં દે જો હું તને કંઠી ધારણ કરાવીશ તો. તને નાદબાર મૂકશે, તારા પર બહુ ઉપદ્રવ કરશે, તને હેરાન કરી નાખશે, માટે તો એમને ભજન કરે. એ કે નહીં, आपकी सलूनी मूर्ति के लिए जो तकलीफ आए वो मैं सहने के लिए तैयार हूँ. या खुदा मुझे आपके शरण में लीजिए. तेरी शरण में आई के फिर आस किसकी कीजिए. હવે તારી શરણમાં આવી ગયો, હવે કોની આશા છે, કોની મને ચિંતા છે. મને દીપ સામે જોવાના, ક્યાં ડાયરામાં બેઠો સરખી રીતે બેસો. કોની બરદાસ્ત છે, મને કોઈની ચિંતા નથી. અને ભગવાન શ્રી હરિ કીધું એમ, જો દેશકાળ આવશે હો, બહુ ભયંકર નાદ બાર મુકાઈશ, રાજ્ય તરફથી પણ બહુ સહન કરવાનું આવશે. એ કે મહારાજ તમને એક વાત કહું, આ ગામમાં હું ખુખાર માણસ છું. આ ગામનો દરબાર પણ માણાથી બીવે છે, મારું કોઈ નામ લે એમ નથી. એટલે એ ચિંતા તમે છોડી દો. ભગવાન કે અત્યાર સુધી પરીક્ષા ના આવે, ભગવાનના થઈએ ને પછી જ પરીક્ષાનો પ્રારંભ થાય. એટલે અત્યાર સુધી તમને કોઈ અડતું નહોતું, પણ હવે તમે ભગત થશો એટલે સરળ થશો એટલે સીધા માણસને બધા અડતા જાય. જોજો જંગલમાં જશો ને તો સીધામાં સીધું વૃક્ષ ને પેલું કપાય. ખ્યાલ આવ્યો? સીધામાં સીધા વૃક્ષ ઉપર પેલી કુવાડી મરાય. એટલે મહારાજ કે બહુ સમજીને, કાયાભાઈ કે જે થવું એ કુરબાન છે, તમે કંઠી મને ધારણ કરાવો. ભગવાન શ્રી હરિ કંઠી ધારણ કરાવી. કાળ માયા પાપ કર્મ યમદૂત ભયાતમ હરિકૃષ્ણમ દેવમ પ્રપન્નો અસ્મિ સપાતમાં એમ કરીને શરણ મંત્ર આપ્યો, કંઠી ધારણ કરાવી. હવે કાયાભાઈ તો પોતાના જે સનાતન ધર્મના હિન્દુ મિત્રો હતા બધાને પોતે સત્સંગ કરાવવા લાગ્યા. પોતાના ઘરમાં ભગવાનની મૂર્તિ પધરાવી, આરતી થાય, ચેષ્ટા થાય, સ્તુતિ પ્રાર્થના થાય, બધા દંડવત કરે. એટલે આ ઘરમાં મંદિર જેવું વાતાવરણ. એક મુસ્લિમ એના નાતીલાઓ મુસલમાન બિરાદરોએ કીધું કે આ અમારા મુસ્લિમ બિરાદરે કાફીરનો ધર્મ, આપણને શું કહે એ લોકો કાફીર કે શું કહે, કાફીરનો ધર્મ સ્વીકારી લીધો. ગામના દરબાર પાસે ગયા. એ દરબાર ઠાકોર હતા, હિન્દુ હો બાપુ. દરબાર પાસે જઈને ફરિયાદ કરી કે આ કાયાભાઈએ હિન્દુનો ધર્મ સ્વીકાર કરી લીધો, નમાજ પડતો નથી, 5 વખતનો નમાઝી માણસ, અને જકાત લેવી જોઈએ અને બધું કરવું જોઈએ, ખુદાની બંદગી પોકારવી જોઈએ, કાંઈ નથી કરતો. અને હિન્દુનો બધો વેશભૂષા રાખે છે, ચોટલી રાખે છે, દાઢી કાઢી નાખી, ટોપી કાઢી નાખી, પૂજા કરે છે, માળા ફેરવે છે. આવું કાંઈ અમારામાં ન હોય બાપુ. આને બોલાવો, આને કહો તું તારો ધર્મ સ્વીકાર લે, નકા દંડિત થઈશ. દરબાર તો હિન્દુ, તોય વિચાર કરો. દરબારે બોલાવ્યા કાયાભાઈને. એ કાયાભાઈ તમને ખબર નથી પડતી તમે પરધર્મનું આચરણ શા માટે કર્યું? કાયાભાઈ કે બાપુ તમને ખબર છે સ્વામિનારાયણ કોણ છે? એ કે જે હોય હવકો ગોગડાવતા બાપુ કહો કે જે હોય મને માનવું નથી. ઓલા છેલ્લા દિવસનું નાટક જોયું હતું બધાએ? રેફડા ગામનો ઓરજર ખુમાણ વજયસિંહ બાપુના કચેરીની અંદર કહુંબો ગોળાતો હતો. અને કહુંબો ગોળાતો હતો એમાં વજયસિંહ બાપુના મુખમાંથી શબ્દ નીકળ્યા કે સ્વામિનારાયણ યુવાન અને લાડુબા જીવુબા પણ યુવાન, એ ધર્મ છે પાળતો હશે. ઓરજર ખુમાણ ઊભા થઈ ગયા. વજયસિંહ બાપુ ભલે તમે 1800 પાદરના ધણી છો, પણ બોલતા વિચાર કરજો, સત્યાનાશ થઈ જશે તમારો. એ ભગવાન સ્વામિનારાયણની પવિત્રતાની વાત તમે નહીં કરશો. એનું ભજન કરી, એનો આશરો સ્વીકારી અનંત જીવાત્મા પવિત્ર થઈ ગયા છે. તો ભગવાન સ્વામિનારાયણ પવિત્ર હોય એમાં શું કહેવું? તો એ કાન ભમણી કરનારા ઘણા હતા.
જેમ તેમ ભગવાન સ્વામિનારાયણ માટે બોલ્યા. ઓરજર ખુમાણે કીધું તો આ લ્યો તમારો પટ્ટો. આજથી ભાવનગર નરેશની મને કારોબારી નથી જોઈતી. આજથી અહીંયાનો હું ઓલો નહીં, સુબેદાર નહીં, અને હું ભળી જઈશ જોગીદાસ ખુમાણના પંથકમાં. અને સેજલડી વેજલડી ઉપર ધાડ પાડી ઓરજર ખુમાણે. અને આ બાજુ જોગીદાસ ખુમાણના બધા જે કારભારી હતા બધા ગયા, યુદ્ધ કર્યા. યુદ્ધ કરવા માટે ગયા, પણ આ તેજસ્વી યુવાન એ 10-10 ભારી પડ્યો. પણ એમાંથી એક કપટ નીતિએ પાછળથી વાર કર્યો અને ઓરજર ખુમાણનું મૃત્યુ થયું. મૃત્યુ શૈયા ઉપર ઓરજર ખુમાણ સ્વામિનારાયણ 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 કરતા હતા. પ્રગટ ભગવાન સ્વામિનારાયણ દર્શન આપ્યા, ખોળામાં લઈ લીધું, માથું જળપાન કરાવ્યું. ઓરજર બોલ બાપ, તને શું જોઈએ છે? તું કહે તો તને મારી મૂર્તિનું સુખ આપી દઉં, અક્ષરધામમાં તારી સ્થિતિ કરી દઉં, અને તું કહે તો તને ફરીવાર સાજો કરી દઉં. ઓરજર ખુમાણ હસતે મુખે ભગવાન શ્રીને કે કૃપાનાથ, હું એવું ગાંડો નથી કે હવે ફરીવાર આ લોકમાં જીવવાનું માંગુ. બસ હવે મને તમારી મૂર્તિમાં સ્થિત કરી દો. હજી હરિભગત નહોતા થયા, સમજ્યા જેવી વસ્તુ છે બાપુ. કંઠી નહોતી ધારણ કરી, વર્તમાન નહોતા પાડતા, પૂજા નહોતા કરતા, એક ભગવાન સ્વામિનારાયણનો ખાલી પક્ષ રાખ્યો, ભગવાન શ્રી હરિ એને પોતાનું ધામ આપી દીધું. આ બાજુ કાયાભાઈના પણ મનમાં એમ થઈ ગયું, બાપુ તમે ઓળખો છો ભગવાન સ્વામિનારાયણને? એ કે આ નામ સાંભળ્યું છે, એણે બાબરો ભૂત વશ કર્યો છે. તમારા જેવા ગાંડા લોકો પોતાનો ધર્મ છોડી અને એની પાછળ ગાંડા થઈને ફરે છે. કેટલાક લોકોએ સંસાર છોડી દીધો એના માટે. અને એના માટે સંસાર શું, એના માટે બધું કુરબાન થઈ જાય. એવા પ્રગટ ભગવાન છે કે કાયાભાઈ આનો દંડ સ્વીકારવો પડશે. એ કે કેમ? મેં કાંઈ રાજ્યનો ગુનો કર્યો છે? આજ સુધી બાપુ તમારી તાકાત નહોતી મારી સામે ઊંચી આંખ કરીને જોઈ શકો. આટલી મોટી જીભડી કાઢો છો, આટલું બોલતા હોય ને એ પહેલાં તો હું તમારી જીભ કાપી લઉં, એટલો હું શક્તિશાળી છું. પણ હવે ભગવાન સ્વામિનારાયણનો આશ્રિત થયો છું, માટે હું તો ભજન કરીશ, તમારે થાઈ કરી લો. તે વખતે ગામના દરબારે આમ હાકલ મારી, છે કોઈ હાજર? આને ગિરફ્તાર કરી લો. 2 સૈનિકો આવ્યા, ભાલાથી ગિરફ્તાર કરી લીધા. આજુબાજુ ભાલા રાખ્યા, બીજા 2 આવ્યા, ચારે બાજુ ભાલા મૂકી અને કાયાભાઈને લઈ ગયા. ચૈત્ર વૈશાખનો તાપો, બપોરના 12:30 વાગ્યા હતા. ધોમ ધકતા તડકામાં બેસાડ્યા. આજુબાજુ બીજા ચારે બાજુ તાપણું કર્યું, પંચાગ્નિમાં તાપે. પણ એક જ નામ મોઢામાંથી, સ્વામિનારાયણ 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 સ્વામિનારાયણ. અહીં લખે ને સ્વામી, હારે મારો ચિતડો 94 એની ચાલમાં, હારે હું તો વશ થઈ ગઈ છું એના વાલમાં. જી હો જોઈને જીવું છું સુંદર મૂર્તિ રે, એ હરિ કૃષ્ણ હૈયાનો મારે હાર છે. જી હો જોઈને જીવું છું સુંદર મૂર્તિ રે. 1 દિવસ, 2 દિવસ, 3 દિવસ, 7 દિવસ વીતી ગયા. કમડિયા ગામની અંદર લોકોને કંપારી છૂટી ગઈ. આ કાયાભાઈનું શરીર શ્યામ પડી ગયું, કાળું થઈ ગયું. ભાલા લઈને ઊભેલા સૈનિકો બદલતા જાય, એનાથી તાપ ન સહન થાય. ઘડીક થોડીક વાર આ ઉભા રહે, ઘડીક થોડીક વાર આ ઉભા રહે. પણ આ કાયાભાઈ ભગવાનની મૂર્તિમાં મસ્ત બની, અનજળ હરામ કરી દીધું હતું. પાણી પણ નહોતા પીવા દેતા દરબાર. અને એટલું બધું ત્રાસ છૂટ્યું, એટલો બધો ત્રાસ ગુજાર્યો. આ બાજુ ભગવાન શ્રી હરિ ગરડામાં બેસતા બેઠા હોય અને શરીરમાં પરસેવો વળ્યો મહારાજને. ચૈત્ર વૈશાખનો તાપ આ બાજુ કાયાભાઈને લાગે, આ બાજુ ભગવાન શ્રીના શરીરમાંથી પરસેવો વળે. મહારાજને મૂળજી બ્રહ્મચારી ઠંડુ સાકરવાળું પાણી પાય. મહારાજ કે પેટની બળતરા શમતી નથી. મૂળજી બ્રહ્મચારી મહારાજને પૂછે, મહારાજ આટલી બધી વેદના શા માટે સહન કરી રહ્યા છો? કયો ભક્ત તમારો તકલીફમાં છે? મહારાજ કે છે એક ભક્ત તકલીફમાં. મૂળજી બ્રહ્મચારી મહારાજને કે મહારાજ, દાસના દુશ્મન હરિ કદી હોય નહીં, જેમ કરશો તેમ એને સુખ થશે. અને મહારાજ મૂળજી બ્રહ્મચારીના આટલા વચન સાંભળી મહારાજે જ્યાં મંદ હાસ્ય કર્યું છે, એ કમડિયા ગામના દરબારના પેટમાં અગ્નિ ઉપડ્યો છે. આખું શરીર કાંપવા લાગ્યું, શરીરમાં બળતરા થવા લાગી. આમ અંતરમાં એટલી બધી વેદના થાય, એટલી બધી વેદના થાય, જાણે શું થઈ જશે, હમણાં શરીરમાંથી પ્રાણ નીકળી જશે કે શું.
ત્યાં રૂપસીભાઈ નામના વૈદ્યને બોલાવવામાં આવ્યા બારગામથી. રૂપસીભાઈ એટલે પ્રગટ ભગવાન સ્વામિનારાયણના આશ્રિત. કપાળમાં ભડકાદાર તિલક ચાંદલો, ગળામાં કંઠી, મુખમાં સ્વામિનારાયણનું નામ, અને હાલતા જાય ને સ્વામિનારાયણ 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 કરતા જાય. જોયું દરબારની વેદ જોઈ, નાડી વેદ હતા પોતે, નાડી બરાબર ચાલુ છે, કોઈ શરીરમાં રોગ નહીં, તો આટલી બળતરા શા માટે? ચાકરો બધા સાકરવાળું પાણી પાય છે, ઠંડુ કરી કરીને પાણી પાય છે, તોય વેદના મટતી નથી, આટલું બધું શા માટે? રૂપસીભાઈ કે ઘડીક ખમો, થોડીક વાર હું ભગવાન સ્વામિનારાયણની માળા ફેરવું, કાંઈક રસ્તો ભગવાન સ્વામિનારાયણ બતાવશે. અને જ્યાં રૂપસીભાઈ બહાર નીકળ્યા, એ ઓરડામાંથી બહાર નીકળ્યા, બહાર જઈને જોયું તો રાજ્યના ચોકમાં બરાબર એ કાયાભાઈ બેઠા છે, ધોમ ધકતો તડકો, અને સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ પાંચે બાજુ અગ્નિ તાપી રહ્યો છે. રૂપસીભાઈ કાયાભાઈ પાસે જઈને કે ભગત, ભજન કરવું હોય તો ટાઢા છાંયે જઈને કરો, આમ બેસવાની શું જરૂર છે? પોતાના શરીરને આટલી બધી વેદના આપવાની શું જરૂર છે? કાયાભાઈ કે હું વેદના આપતો નથી, આ ગામના દરબારે સ્વામિનારાયણ ભગવાનનું નામ મુકાવવા માટે અને મારા મુસ્લિમ બિરાદરોએ મને ઇસ્લામ ધર્મ ફરીવાર સ્વીકારવા માટે આ ગામના દરબારને ફરિયાદ કરી હતી, અને ગામનો દરબાર હિન્દુ કહેવાય છે. આજે હું હિન્દુનો થવા જઈ રહ્યો છું. આ ગામનો ઠાકોર આ મને આવી કફરી પરિસ્થિતિ, આવી મારી કફરી પરિસ્થિતિ કરી છે. રૂપસીભાઈને તો ત્રાસ છૂટી ગયો, ભેટી પડ્યા કાયાભાઈને. ધન્ય હોજો કાયાભાઈ, ધન્ય હોજો તમારી નિષ્ઠાને. કદાચ આવું મારી સાથે થાય તો મારી દ્રઢતા રહે કે ન રહે એમાં પ્રશ્ન છે, પણ રૂપસીભાઈ તમારી દ્રઢતાને ધન્યવાદ છે, તમારી દ્રઢતાને ધન્યવાદ છે. તમને ભગવાન સ્વામિનારાયણ સાથે કેટલી બધી પ્રીતિ થઈ ગઈ. તમારી નિષ્ઠાને જોઈ મારી નિષ્ઠા પણ કંઈક અંશે દ્રઢ થઈ છે. કાયાભાઈ, તમને કહું, ભગવાન સ્વામિનારાયણે તમારી રક્ષા માટે આ ગામના દરબારને તમારે જે વેદના પીડી છે. કાયાભાઈ કે પણ મને કોઈ જાતની વેદના નથી થતી, આ તડકો મને તડકો જ લાગતો નથી. પણ તમને તડકો લાગતો નથી, પણ ગામના ઠાકોરને તડકો સહન નથી થતો. તમે ઘડીક ખમો, હું હમણાં આવું છું. રૂપસીભાઈ ફરીવાર ઠાકોર પાસે ગયા. ઠાકોરની નાડી જોઈને રૂપસીભાઈ કે ઠાકોર એક વાત કહું. ઠાકોર કે એક નહીં રૂપસીભાઈ, બે કહો, પણ આ રોગ મટાડો, કંઈક કરો. રૂપસીભાઈ કે ઠાકોર, તમારાથી ભગવાનના એક મહાન ભક્તનો અપરાધ થયો છે. અત્યારે ભક્તની માફી માંગો. એ મહાન ભગવાનનો ભક્ત છે, એને તમારા નિષ્ઠા એની જોવો તમે. ભગવાન સ્વામિનારાયણની આજ્ઞા, એનું નામ, એની કંઠી, એનો ધર્મ સ્વીકાર્યા પછી એ ધર્મ હવે માથા સાટે એણે પાળ્યો છે. તમે આટલી બધી વેદનાને આપી રહ્યા છો, પણ એના ધર્મમાં મચક આવતી નથી. એનું કોઈ જો કારણ હોય તેને ભગવાન સ્વામિનારાયણની નિષ્ઠા છે. માટે એક વખત એ ભક્ત પાસે જઈ અને માફી માંગી લો, તમારો બેડો પાર થઈ જશે. તમને પણ ભગવાન સ્વામિનારાયણ માફ કરી દેશે, અને આ વેદના તમારી ત્યાં ને ત્યાં બંધ થઈ જશે. ગામના ઠાકોરે કીધું ખરેખર એવું થશે? એ કે એકવાર કરી તો જુઓ, ન થાય તો તમારી તલવાર અને મારું માથું ઠાકોર. રૂપસીભાઈ પણ કેફમાં આવી ગયા ભગવાન સ્વામિનારાયણના. રૂપસીભાઈ ઠાકોરને લઈ અને કાયાભાઈ પાસે આવ્યા. કાયાભાઈ પાસે આવી રૂપસીભાઈ એ કીધું છે, બાપુ આ સૈનિકોને દૂર કરો અને આ ભગતને આ વેદનામાંથી છૂટા કરો. શિવરંજની, આ ભક્તને આપેલી વેદના નથી, આ વેદના ભગવાનને થઈ રહી છે. અને બાપુ જાણતા અજાણતા તમને ભગવાનના ભક્તને દુઃખી કર્યા છે. એટલું જ નહીં, એની પીડા ભગવાનને થઈ છે. અને આ પીડા ભગવાન જ્યારે સહન કરે છે ને, ત્યારે દીકરીએ દીવો રહેવા દે નથી દેતા. બાપુ યાદ રાખજો, વંશ એનું નિકંદન નીકળી જશે. બાપુએ કાયાભાઈને પગ પકડી લીધા. મને માફ કરો, મને માફ કરો, મારાથી તમારો અપરાધ થઈ ગયો. કેટલો બધો પાપી, કેટલો બધો અધમ. આખો દિવસ પોતાના ડેલાની અંદર બેસી કસુંબા ઘોળું છું, અફીણ ઘોળું છું. વાહ બાપુ વાહ કરતાં મારી પાસે ઘણા બધા આવે છે, એને ભેટ સોગાદો આપું છું. પ્રજાનું પુત્રવત પાલન નથી કરતો, મારા ધર્મમાંથી ચૂક્યો. કાયાભાઈ મને માફ કરો, માફ કરો. તમારા જેવા ભક્તોનો મેં અપરાધ કરી દીધો. અને કાયાભાઈએ જ્યાં ઠાકોરને ઊભા કરીને ગલેથી
હાથથી લગાડ્યા ત્યાં ઠાકોરના શરીરમાં થતી જેટલી વેદના હતી ને બધી બંધ થઈ ગઈ, બધી બંધ થઈ ગઈ. આ ભગવાનના ભક્તનો પ્રતાપ છે અને આ હરિકૃષ્ણ મહારાજની મૂર્તિનો પ્રતાપ છે. એટલા માટે પ્રેમ સખી પ્રેમાનંદ સ્વામી કહે છે, હારે મારા ઉરમાં ખૂત્યો છે છેડો પાગનો, હારે મારા ઉરમાં ખૂત્યો છે છેડો પાગનો, હારે કાંઈ પાર નથી રે મારા ભાગ્યનો જીહો, જોઈને જીવું છું સુંદર મૂર્તિ રે, હરિ કૃષ્ણ હૈયાનો મારે હાર છે જીહો, જોઈને જીવું છું સુંદર મૂર્તિ રે, હારે હું તો દાસી છું કૃપા નિધાનની, હારે હું તો દાસી છું કૃપા નિધાનની, હારે હું તો હારે મને ચાવીને આપી છે બીડી પાનની જીહો, જોઈને જીવું છું સુંદર મૂર્તિ રે, હરિ કૃષ્ણ હૈયાનો મારે હાર છે જીહો, જોઈને જીવું છું સુંદર મૂર્તિ રે. કેટલું સરસ અહીંયા સ્વામી લખે, હારે મને ચાવીને આપી છે બીડી પાનની. યોગેશ ભગત, આમાં તમારે કંઈ કેવું છે? કેવી રીતે આપે છે ચાવીને બીડી પાનની? કેવી રીતે આપી? કોણ કહે છે? આંગળી ઊંચી કરો. કેવી રીતે આપી બાપુ? હારે મને ચાવીને આપી છે બીડી પાનની રે. મહારાજના મુખમાં પાનબીડું આપ્યું પ્રેમાનંદ સ્વામી, મહારાજ એને ચાવ્યું. હવે પછી સમજવાનું, જો સંકોચ થાય છે તો હજી આપણે એને ભગવાન નથી જાણ્યા. પ્રેમાનંદ સ્વામી શું કહે છે? હારે મને ચાવીને આપી છે બીડી પાનની. લિપલોક કિસ કરીને મેં ભગવાન સ્વામિનારાયણ પાસેથી એ પાનબીડી મુખોન મુખ લીધી છે, હોસ્ટથી હોસ્ટ એ પાનબીડી લઈ લીધી છે. આવો પ્રેમ ભગવાન સાથે નંદ સંતોનો હતો. આ પ્રેમાનંદ સ્વામી લખે છે એમ નહીં, સદગુરુ મુક્તાનંદ સ્વામી લખ્યું ને, પાનની બીડી મેં તો પ્રેમે શું આપી, હસીને હોસીલે વાલે મુખડામાં જાલી, હસીને હોસીલે વાલે મુખડામાં જાલી, પ્રીતે ચાવીને મારા મુખડામાં આલી આલી આલી, ઓ સજની કોડે આનંદ મારે ઘેર શ્રીજી પધાર્યા, સજની કોડે આનંદ મારે ઘેર શ્રીજી પધાર્યા. તો એ મુક્તાનંદ સ્વામીએ લાભ લીધો છે. તો બ્રહ્માનંદ સ્વામી કે હું શું કામ પાછળ રહી જાઉં? જીવો છું રસીલા તારા મુખડાને જોતી, જીવું છું રસીલા તારા મુખડાને જોતી, હૈડાના હાર પ્યારા નથડીનું મોતી, હૈડાના હાર પ્યારા નથડીનું મોતી, છું રસીલા તારા મુખડાને જોતી. આ કીર્તનમાં છે, આ કીર્તનમાં છે, અધર અમૃત પાને થઈ હું તો ઘેલી, અધર અમૃત પાને થઈ હું તો ઘેલી, નિશંક થઈ છું લજ્જા લોક કેરી મેલી. મને આમાં શરમ નથી, સ્વામી કે નિશંક થઈ જઈ. કેવી થઈ ગઈ? નિશંક થઈ છું લજ્જા લોક કેરી મેલી. મને દુનિયાની લોકલાજ નથી કે હું ભગવાન સ્વામિનારાયણની સાથે મુખોન્મુખ પ્રસાદ લઉં છું, એ અધર અમૃતનો પ્રસાદ લઉં છું. સ્વામી કે આ સ્થિતિ સુધી જ્યારે આપણે પહોંચીએ ને ત્યારે આપણે રસિક ભગત સાચા. આ કલ્પના કરતા એ લોકોને જ સંકોચ થાય છે. આ ખબર, સવારની કથામાં મેં એકવાર કીધું આવું, તો એટલે અર્જણ દાદાએ શું કીધું ખબર છે? પાનની બીડી મેં તો પ્રેમી શું ચાવી, હસીને હોસી લેવાલે મુખડામાં જાલી, પ્રીતે ચાવીને મારા મુખડામાં આલી. હિંમત દાદા આવું મેં કીધું ને, અર્જણ દાદાએ શું કીધું ખબર છે? મહારાજે મુક્તાનંદ સ્વામીના મોઢા પર પિચકારી મારી. તારી ભલી થાય. એલા પિચકારી નથી મારી,
મુખોન્મુખ ચુંબન કરીને મુક્તાનંદ સ્વામીએ પાનબીડું મોઢામાંથી લઈ લીધું છે, ટંગ ટુ ટંગ ભગવાનને કિસ કરી છે. વિચાર કરો, એ રસિક કીર્તન કેવા ગાયા, એ કેવો પ્રેમ એ હરિકૃષ્ણ મહારાજની સલુણી મૂર્તિએ આ નંદ સંતોને ને હરિભક્તોને આપ્યો છે. અત્યારે આનાથી બાકાત આપણે પણ નથી હો. સંકલ્પ જેટલું આપણે કરીએ છીએ ને, જેટલા સંકલ્પ પરમાત્મા પ્રત્યે વેગવાન આપણા બનશે, એટલા ભગવાન આપણને નિકટ પ્રાપ્ત કરશે, નિકટ માનશે. આ જ ભજન કરવાની શ્રેષ્ઠ રીતિ છે, આ જ રીતિ છે ભાઈ. હારે દયા હેતનો ભર્યો છે અલબેલડો, હારે દયા હેતનો ભર્યો છે અલબેલડો, હારે પ્રેમાનંદનો વાલો રંગ છેલડો, જીહો જોઈને જીવું છું સુંદર મૂર્તિ રે, હરિ કૃષ્ણ હૈયાનો મારે હાર છે, જીહો જોઈને જીવું છું સુંદર મૂર્તિ રે, હરિ કૃષ્ણ. છેલ્લી કડીમાં સ્વામી લખે, હારે દયા હેતનો ભર્યો છે અલબેલડો. કેવા છે ભગવાન? દયા અને હેતના ભરેલા છે. કેવા છે હિંમત દાદા? એની દયાનો કોઈ પાર નથી, એની જીવની અવળાઈનો કોઈ પાર નથી હો. ખરેખર એ હરિકૃષ્ણ મહારાજને યાદ કરી અને જે હૃદયથી ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ આપણે, એટલા પ્રેમ ભાવથી ગદગદ કંઠ, રોમાંચિત ગાત્ર થઈ આંખ બીચી નાખો, આંખ બીચી નાખો, બે હાથ જોડી નાખો. મંજીરા મૂકી દો ઘડીક. મંજીરામાં એટલો ઇન્ટરેસ્ટ છે ને, બીજી કાંઈ વસ્તુ યાદ નથી રહેતી. આંખ બીચી એકદમ શાંત થઈ જાવ, એકદમ શાંત. શાંતિનો અનુભવ કરો. પ્રત્યક્ષ ભગવાન મારી સામે ઊભા છે. એ હરિકૃષ્ણ મહારાજને હૃદયથી હું પ્રાર્થના કરું છું, હે ચરાચર સૃષ્ટિના સ્વામી, હે કોટી બ્રહ્માંડના આધાર, હે માલિક, હું તારો છું, હું તારો છું, તારો ગુનેગાર છું, કૃપાનાથ તારો ગુનેગાર છું. શિવરંજન, શિવરંજન, તારો ગુનેગાર છું, તારો અપરાધી છું. મેં કેટલા બધા પાપો કર્યા છે, 1 2 3 નહીં. જો પાપનો એકરાર કરવા જાઉં ને તો મારું મોઢું કાળું થઈ જાય, મારું મોઢું કાળું થઈ જાય. એટલા બધા પાપો મેં કર્યા છે, છતાંય પણ તું મને નહીં સ્વીકારે તો મારું કોણ છે? તમે જ મારા મા બાપ છો. હે માલિક, તમારે શરણે આવેલો છું, તમારે શરણે આવેલો છું. આ કીર્તનની અંદર સદગુરુ પ્રેમાનંદ સ્વામી આમ લખે, દયા હેતનો ભર્યો છે અલબેલડો. તો આજે તારી દયાની મને પરીક્ષા કરવી છે. જો તું દયાવાન હો ને તો મારો સ્વીકાર કર, મારો સ્વીકાર કર. આ મંદિરની ચોખટ ચડ્યા પછી હજી હું સંપૂર્ણ તારું ભજન નથી કરી શકતો. આ મંદિરની ચોખટ ચડ્યા પછી પણ મારા અંતરમાં બીજી ત્રીજી વાસનાઓ છે. મોહમાં, માયામાં, પૈસામાં એટલો બધો હું આસક્ત છું, રૂપમાં એટલો બધો આસક્ત છું, એટલો બધો કામી છું, એટલો બધો કૃતજ્ઞ છું. આવો દુર્લભ મનુષ્ય દેહ તે મને આપ્યો છે મહારાજ, આટલો દુર્લભ મનુષ્ય દેહ તે મને આપ્યો છે. આ મનુષ્ય દેહ કરીને ખાલી ભગવાન ભજવા માટે હું આ પૃથ્વી ઉપર આવ્યો તો હું બીજા ત્રીજા માર્ગે ચડી ગયો મહારાજ, બીજા ત્રીજા માર્ગે ચડી ગયો છું. તે આવા સદગુરુ આપ્યા છે, તે આવા સંતો મને આપ્યા છે, આવા ભગવાનના મુક્ત જેવા ભક્તો મને આપ્યા છે. છતાંય પણ હું સંપૂર્ણ ભજન નથી કરી શકતો મહારાજ. મારા જેવો પાપી આ દુનિયામાં કોઈ નથી મહારાજ. મારા જેવો પાપી આ દુનિયામાં કોઈ નથી મહારાજ. એક તારી દયા થાય ને તો જ હું ઉગરી શકું. તારી જો દયા નહીં થાય ને તો અનંત જન્મો સુધી ભટકતો રહી, 84 લાખની ખાણમાં ભટકતો ભટકતો આવ્યો છું. હે અનંત કોટી બ્રહ્માંડના માલિક, અંડજ, સ્વેદજ, ઉદ્ભીજ, જરાયુજ,
ચાર ખાણોમાં 21 લાખ વખત મેં જન્મ ધારણ કર્યા છે મારા. 21 લાખ વખત જન્મ ધારણ કર્યા મારા. તમે કહો છો સમુદ્રમાં જેટલું પાણી એટલું હું જીવાત્મા, હું માતાનું દૂધ ધાવી ગયો છું. આટલું બધું કર્યા પછી પણ હજી તારો નથી થયો. હજી હું તારો નથી થઈ શક્યો. હજી મને આ લોકના સુખ દુઃખ થકી અંતરકરણમાં ઉદ્વેગ થઈ જાય છે. હજી હું તારું ભજન નથી કરી શકતો, તારી આજ્ઞા નથી પાડી શકતો. આવા સદગુરુ તે મને આપ્યા છે એની વચનમાં હું નથી રહી શકતો. આવા સાધુને રાજી નથી કરી શકતો. હે મહારાજ, તને મને આપવું હોય ને તો એટલું આપજે. તારું સ્વરૂપ સંપૂર્ણ જેવું છે હું ઓળખી શકું. તારી નિષ્ઠામાં કોઈ દિવસ મને શંકા ન થાય. તારા સ્વરૂપમાં મને કોઈ દિવસ શંકા ન જાય મહારાજ. કોઈ દિવસ તારી ઉપાસનાનો મારાથી ભંગ ન થઈ જાય. આ લોકના તુચ્છ પદાર્થ માટે બીજે ત્રીજે માથા હું ઘસવા ન માંડું. તારા સંતો ભક્તો પ્રત્યે કોઈ દિવસ મને મનુષ્ય ભાવ ન આવે મહારાજ. હે મહારાજ, આજે મારા આંસુ, મારી પાસે રૂપિયા પૈસા નથી. તારી પાસે કરોડોના રૂપિયાથી તારી સેવા કરનારા હરિભક્તોની ફોજ છે, ફોજ છે. પણ હે દુંદુખિયાના આધાર, મારી પાસે મારા આંખના આંસુ સિવાય કશું જ નથી, કશું જ નથી. કાલે તારા લાડકવાયા સંતો ફરી વાર પધારે છે. આજથી હું પ્રતિજ્ઞા કરું છું, હું તારો થઈને જીવીશ. હવે આ જીવન મારે તારા માટે જીવવું છે મહારાજ. તારા સિવાય મને ક્યાંય પ્રેમ નથી કરવો, ક્યાંય પ્રેમ નથી કરવો. મને મારા ગુરુજનો, મારા સંતોની આજ્ઞા પ્રમાણે રહેવું છે મહારાજ. હે મહારાજ, એક મોકો આપ મહારાજ. શરણાગત પાપ પર્વતમ ગણિતવાન ચ દિવ્ય સદગુણમ અણુમપ્ય તુલમ હિ મન્યતે. હે મહારાજ, સહજાનંદ ગુરુમ ભજે સદા. મહારાજ, સ્વીકારી લે, મને સ્વીકારી લે. તું નહીં સ્વીકારે તો મારું કોણ છે હાથ પકડનારો? મારો કોણ છે માલિક? મારો કોણ છે? કોણ મારો હાથ પકડશે કૃપાનાથ? કોણ પકડશે કૃપાનાથ? આજે મને જે રડું આવે છે ને, એ મારા કરેલા કર્મોનું રડું આવે છે, કરેલા કર્મોનું રડું આવે છે. અગર મારા પાપોને પોકારવા માંડું ને તો આ દુનિયા મને જાકારો આપી દે, દુનિયા જાકારો આપી દે. પણ તું એક જ એવો છો કે ગમે એવો હું છું ને તોય તું મને સ્વીકારી લે એવો છો. તોય તું મને સ્વીકારી. હે મારા, હે મારા, હે મારા, હે દયાનંદ દુજલા, હે મહારાજ, હે મહારાજ, હે મહારાજ. સ્વામિનારાયણ, 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 સ્વામિનારાયણ. तुम्ही मेरी नैया, तुम्ही हो किनारा, मेरी जिंदगी का तुम्ही हो सहारा. तुम्ही मेरी नैया, तुम्ही हो किनारा, मेरी जिंदगी का तुम्ही हो सहारा, तुम्ही हो सहारा. એ શબ્દોની સાથે આજની આ રવિ સભાને આપણે અહીંયા પૂર્ણ કરશું. આવતીકાલે બપોરે પૂજ્ય સંતો પધારે છે. આવતીકાલની યુવા સભામાં બધા જ ભક્તો
15 વર્ષથી 50 વર્ષના યુવાન ભક્તો ફરજિયાત લાભ લેજો. નૂતન વર્ષના પણ આપણને આપણા સંતોના દર્શન નથી થયા, એટલે આપણે કાલે સંતોનું પૂજન પણ કરવાનું છે અને સંતોનો ખૂબ લાભ લેવાનો છે, ખૂબ લાભ લેવાનો છે. આ દ્વિશતાબ્દી મહોત્સવ ત્યાર પછી આપણે પ્રતિજ્ઞા કરીએ કે હવે મારે ભગવાન માટે જીવવાનું છે. अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में, मेरी जीत तुम्हारे चरणों में, मेरी हार तुम्हारे चरणों में. ભગવાને જેમ રાખવું એમ તેમ રાખે. હકીકત મોજ, આ રડવાની મોજ છે, આ રડવાની મોજ છે, એ આનંદ રડવાનો છે. હસ્યા તો જિંદગીમાં ઘણું છીએ, કોક દી ભગવાન માટે રડી તો જોઈએ. બસ એકાંતમાં બેસીને આ વિચારજો, મને શું પ્રાપ્તિ થઈ, શું પ્રાપ્તિ થઈ છે, એના બદલામાં હું શું કરું છું. જે મને ભગવાને આપ્યું છે એના બદલામાં મેં ભગવાન માટે, ભગવાનના સંતો માટે, ભગવાનના ભક્તો માટે કેટલું કર્યું, તો આંખ ભીની થયા વગર રહે નહીં. સદગુરુ ગુણાતીતાનંદ સ્વામી વાતોમાં લખે કે આપણને ભગવાનમાં જેટલો પ્રેમ છે એનાથી અબજો ગણો પ્રેમ ભગવાનને આપણામાં છે. આપણા પ્રેમ માટે શું લખ્યું ખબર છે? શું રાખ આપણને ભગવાનમાં પ્રેમ છે? આપણે તો સ્વાર્થ માટે, દુનિયાઈ પદાર્થ માટે, એના માટે ભગવાન પાસે જઈએ. પણ ભગવાન કોઈ પણ સ્વાર્થ વગર એક બાળકનું હિત જેમ મા બાપ કરે ને એમ ભગવાન કરે છે. એટલે એવા પરમાત્મા આપણને પ્રત્યક્ષ પ્રાપ્ત થયા છે, એવા ગુરુવર્ય શ્રી આપણને પ્રત્યક્ષ પ્રાપ્ત થયા છે, એવા સંતો, એવા ભગવાનના ભક્તો પ્રાપ્ત થયા છે, અને આ મહોત્સવ પ્રાપ્ત થયો છે. ખરેખર આ મહોત્સવ પછી જીવનનું વિઝન બદલાઈ જાય છે. ખરેખર કહું છું, આ મહોત્સવ પહેલાં ઘણા બધા મંડળોના હરિભક્તો બધામાં સંમલિત થયા હતા. બધા પૂજ્ય જ્ઞાનજીવનદાસ સ્વામી હોય, પૂજ્યપાદ ગુરુશ્રીનું મંડળ હોય, પૂજ્ય સદગુરુવર્ય ધ્યાની સ્વામીજીનું મંડળ હોય, પૂજ્ય નીલકંઠ સ્વામીજીનું મંડળ હોય, જેટલા પણ સંતો હતા, ધૂળિયા, કલરિયા, બધા સંતોના મંડળામાં સંમલિત થયા હતા. બધા મંડળો એટલી બધી સરસ કામગીરી કરી અને એકબીજાને જોઈને એવું ફીલ થયું કે આવું તો આપણે કરતા જ નથી, આપણે તો આમાંથી શીખવા જેવું છે, આવી ભક્તિ તો આપણે કરતા જ નથી, આટલા પ્રેમભાવથી આપણે ભગવાનના ભક્તોને જમાડતા જ નથી, આટલા પ્રેમભાવથી આપણે તો મહાપૂજા કરતા જ નથી, આવું સરસ પ્રદર્શન આપણને તો બનાવતા આવડતું જ નથી. પ્રત્યેક વિભાગમાંથી બધાનો ગુણ લઈને આવ્યા એ ભક્તો એટલા બધા ભર્યા થઈ ગયા ને, અહો ભાવ વર્તે છે એને, અહો ભાવ. ગઈકાલે જો આપણે અહીંયા રાતની સભામાં વાત કરી હતી, એ જ વાત પૂજ્યપાદ ગુરુશ્રી ઘર સભામાં કરી કે એટલી બધી પ્રેમથી ને એટલા બધા ભાવથી, હું તમને કહું, કદાચ કોઈને 2 દિવસ ઉત્સવમાં મૂક્યો હોય ને, એને કહીએ કે આમ ઉત્સવમાં તારે બીજું કાંઈ નથી કરવાનું, આવું મહોત્સવની તું ભૂલો કાઢી બતાડ. જો તટસ્થ ભાવથી કોઈ મહોત્સવમાં ગયો હોય તો કોઈની તાકાત નથી જીવાત્માની કે મહોત્સવમાંથી એક ભૂલ કાઢી બતાવે. કારણ કે મહોત્સવના સર્જનાર કોણ હતા? સ્વયં મહાશ્રેય મૂર્તિ હરિકૃષ્ણ મહારાજ હતા, લક્ષ્મીનારાયણ દેવ હતા. અને માનવ મેરામણ ઉભરાણું હતું એનું કારણ માત્ર એટલું હતું, પૂજ્યપાદ ગુરુશ્રી છેલ્લા 1.5 વર્ષથી રોજ ઘરસભાની અંદર આમંત્રણ આપતા હતા. તે માણસ પગ મૂકવાની જગ્યા નહોતી, એટલું બધું માણસ. પણ આવ્યા પછી અંતર એટલું બધું ટાઢું થયું કે શું ભગવાનના સંતો આનો અવગુણ લઈને નરકે ન સાચવે. ખરેખર કહું છું, અત્યારે જે આપણને ભગવાનના સંતો ભક્તો સંપ્રદાયમાં મળ્યા છે, અત્યારે જે આચાર્યજી મહારાજ પ્રાપ્ત થયા છે, અત્યારે સંપ્રદાયનો સુવર્ણ યુગ ચાલુ રહ્યો છે. યોગેશ ભગત, સોનાનો સૂર્ય ઉગ્યો કહેવાય ને, સોનાનો સૂર્ય ઉગેલો અત્યારે આપણે તાદૃશ્ય થાય છે. આ પ્રાપ્તિ પછી હવે બીજે ક્યાંય જવાની જરૂર નથી, ક્યાંય નહીં. પ્રગટ દેવ ભગવાને બાથમાં ગાલીને પધરાવેલા હરિકૃષ્ણ મહારાજ આપણને મળ્યા છે. આવું મંદિર જે વડતાલ તાબાનું, વડતાલની શાખા કહેવાય, જો વડતાલ ન જઈ શકો તો અહીંયા દર્શન કરો ને, તો વડતાલવાસી હરિકૃષ્ણ મહારાજનું દર્શન કરો એટલું ફળ થાય છે. પણ અસમર્થને, સમર્થ હોય એને તો જવું જ પડે. કારણ કે શું છે આપણું? એ રાજધાની છે. વડતાલ ધામ એ રાજધાની છે. આવતા વર્ષે 2025માં ઓક્ટોબર 31થી 5 નવેમ્બર સુધી આચાર્ય મહારાજ સ્થાપન દ્વિશતાબ્દી અને શિક્ષાપત્રી આલેખન દ્વિશતાબ્દી મહોત્સવ છે. બરાબર 1 વર્ષ પછી છે. આમાં જે ભક્તો નથી જઈ શક્યા એની મારે કરબદ્ધ પ્રાર્થના છે, એમાં લાભ લીધા વગર રહેશો નહીં. અજોડ ઉત્સવ થાય, અજોડ. અત્યારે સંપ્રદાયની અંદર કમાણી કરવાનો સમય છે. પછી પગ નહીં ચાલે, આંખે દેખાતો બંધ થઈ જશે ને, આંખ બંધ કરી અને મહોત્સવને યાદ કરશો ને
તો અંતરમાં સુખ આવ્યા રાખશે. એટલે ખાસ આવતીકાલે સંતોના દર્શન કરવા માટે બધા જ ભક્તો ફરજિયાત પધારજો. અને નિત્ય જે મંદિરે ન આવી શકતા હો રોજ મંદિરે આવવાનો નિયમ લેજો. દ્વિશતાબ્દીમાં જઈ આવ્યા એટલે આપણું કામ પૂરું થઈ ગયું એમ નહીં, હજી કામ શરૂ થયું છે. શું હો સતીશભાઈ, ખાડો થઈ જાય છે? ખાડો નહીં કરવાનો હો, બિલકુલ ખાડો નહીં કરવાનો. આ ભગવાને આપણને સુખી કર્યા કે નહીં? ક્યાંથી ક્યાં પહોંચાડી દીધા. ખાલી તમારી સ્ટોરી તમે જાતે લખો ને તોય તમને થાય ઓહો હો, અહીંયા સુધી ભગવાને પહોંચાડ્યા. એક વખત દિવસમાં એક વાર ભગવાનને થેન્ક યુ કહેવા માટે આવવાનું. યોગેશ ભગત, ભલામણ તમે તો અહીંના બાળપણ આ મંદિરના ખોળામાં ખૂંદીને મોટા થયા છો. હ એ નહીં પ્રેમ, એ નહીં ભાવ હજી પણ શાશ્વત છે સંતો ભક્તોનો. આપણે બધે એક જ છીએ, ભેગા જ છીએ, પહેલાં હતા ને અત્યારે છીએ ને ભવિષ્યમાં રહેશું. એટલે ખાસ દિવસમાં એક વખત તો નક્કી કરી જ નાખવું કે આ સલુણી મૂર્તિ ઘનશ્યામ મહારાજના મારે દર્શન કરવા છે. અને તમારો અવાજ બહુ સરસ છે, એક કીર્તન આની સામે બોલી નાખવું. યોગેશ ભગત, હો આવો ત્યારે એક કીર્તન બોલવાનું, ભગવાનના દર્શન કરવાના. સતીશભાઈ, ભગવાનને થેન્ક યુ કહેવાનું. શું માંગી લેવાનું? વેપારી માણસ છો ને તમે, થેન્ક યુ કહો એટલે પૂર્વનું ચૂકાઈ જાય, આગળનું માંગી લેવાનું. આ બધું આપ્યું એના માટે થેન્ક યુ, પણ હજી જરા કામ જરૂર હતી તે ભગવાન આપનારા છે, દિલના દાતાર. આવા પરમાત્મા ક્યાંય નથી. તમને કહો એક બહુ સરસ વાત, છેલ્લો પ્રસંગ કહીએ. 8:45 વાગ્યા સુધી મારો ટાઈમ છે. છેલ્લો પ્રસંગ કહી દઉં. ઓલો રામ સેતુ બનાવતા હતા ને ત્યાં રામેશ્વરમાં, તે હનુમાનજી એક બહુ મોટી પથ્થરની શિલા લાવ્યા, આવડી જબરદસ્ત શિલા. એમાં નખથી, પોતાના નખથી કોતરી નાખ્યું. રામ જોરદાર કોતરી નાખ્યું. એ શિલા ઉચકી અને હનુમાનજીએ દરિયામાં નાખી. એ શિલા તરવા લાગી. પાછળ સાક્ષાત મર્યાદા પુરુષોત્તમ ભગવાન રામ જોવે. ભગવાન રામે મંદાસ્ય કર્યું અને પોતે પથ્થર, પોતાના હાથમાંથી એક પથ્થર લઈ અને દરિયામાં નાખ્યો. પથ્થર ડૂબી ગયો. હનુમાનજી ભગવાન પાસે આવ્યા. ભગવાનના પગ પકડીને કે કૃપાનાથ, એમ થોડી હાલે, તમારા નામે ઓલો પથ્થર તર્યો છે, તમે જેને છોડી દો ને એ કોઈ દી નહીં તર્યો. એટલે આપણે ન આવીએ તો પછી ભગવાન આપણને, સતીશભાઈ, એટલે પછી આપણે પછી કેવું અઘરું પડી જાય ને કે ભાઈ પછી આપણા મનમાં થાય તો ઓલા બધા. હવે આમાં રહસ્ય વસ્તુ એક એવી છે કે બધા પથ્થર ઉપર નામ લખ્યું હશે. એક વાત સમજજો ભાસ્કરભાઈ, અહીંયા હું સ્વામિનારાયણ લખું, બરાબર છે? સ્વામિનારાયણ નામની રંગોળી પૂરી હોય અને તમને કહો આના ઉપર પગ મૂકો તો તમે મૂકો? પગ મૂકો, ગળું કાપી નાખીશ તો મૂકો? ગળું કાપી નાખ, પણ પગ હું નહીં મૂકું, આમ કહી દો ને. તો શું થયું હતું ખબર છે વાસ્તવિકતામાં? એ રામ નામની જે પહેલી શિલા હનુમાનજીએ લખી હતી ને, એ ભગવાને પોતાના હાથથી સ્પર્શ કરી, શિલા બહાર કાઢી, પોતાના નામને ભગવાને પોતે વંદન કર્યા કે હનુમાન, તારા જેવા દાસત્વ ભક્તને વંદન છે, તું તારા નખથી કોતરી નાખે છે જે રામ નામને, એ શિલા સમુદ્રમાં તરે છે, આને પણ વંદન છે. ભગવાને પોતે પોતાના નામને વંદન કર્યું. પછી નલ અને નીલ બે વાનર હતા, એણે શું કર્યું? ઘણી બધી એવી શિલાઓ ભેગી કરી, આમ લાઈન કરી. આ જે મુખ્ય શિલા હતી એને અડાડતા જાય, પ્રસાદીની કરતા જાય અને એ પાસ કરતા જાય. આને સ્પર્શ કરેલો જેટલા પથ્થર હતા એ બધા તૈરા, બધા તૈરા અને બધા તૈરા છેક લંકા સુધી આ બ્રિજ બની ગયો. કહેવાનો ભાવાર્થ કે જેને પરમાત્મામાં રતિ છે એવા સંતો ભક્તોના હૃદયની અંદર એ ભગવાન સ્વામિનારાયણનું નામ કોતરાઈ ગયું છે. અને ચીરી નાખો ને તોય નામ નીકળશે. એટલા બધા પ્રેમ ભાવથી ભગવાન સાથે જોડાયેલા છે. આપણે શું કરવાનું છે? એનો સ્પર્શ કરી લેવાનો છે. એનો જો સ્પર્શ કરશું, એના સંસર્ગમાં રહીશું, એને હોરામાં રહીશું. આપણે શરીર હોય ને એની આજુબાજુ 1-2 મીટર સુધી આપણી હોરા ચાલતી હોય, હોરા. એમ પોઝિટિવ સંતો ભક્તો હોય ને એની હોરામાં આપણે રહીએ ને તો આપણે પણ તરી જઈએ. એટલે આ કથાની એ શબ્દોની સાથે આપણે વિરામ જાહેર કરશું કે કાંઈ જીવનમાં ભૂલ થતી હોય, કદાચ મંદિરે ન આવતું હોય તો એમાં સુધાર કરીને પણ નિત્ય મંદિરે અવાય. અને આ જો સવારના 7 વાગ્યાથી લઈને રાતના 9 વાગ્યા સુધી આ ભગવાન બોલાવે છે. શું? આવો આવો આવો, મારા દર્શન કરી જાઓ.
આના દર્શન શું આપણે એક દિવસમાં એકવાર ન કાઢી શકીએ? એટલો સમય હકીકત હૃદય ઉપર હાથ રાખીને કહ્યું, સતીશભાઈ ન કાઢી શકો તમે? ટાઈમ લાગે ને કેટલો લાગે? યોગેશ ભગત કાઢી શકો કે ન કાઢી શકો? એટલે બસ મારી કરબત, જો કદાચ આ કથા, આ મારી સેવા, એનાથી તમે મારા ઉપર રાજી થયા હો ને, તો જે મંદિરે નથી આવતા, કદાચ પૂજાપાઠ નથી કરતા, તે કરવા માંડજો, તો મારા ઉપર તમારા ખૂબ આશીર્વાદ વરસે એમ માનીશ. હો, એ શબ્દોની સાથે અત્યારે કથાને વિરામ. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. શ્રીપતિમ શ્રીધરમ સર્વદેવીશ્વરમ ભક્તિધર્માત્મજમ વાસુદેવમ હરે માધવમ કેશવમ કામદમ કારણમ શ્રી સ્વામિનારાયણમ નીલકંઠમ જય સહજાનંદ સ્વામી મહારાજ. બધા ફરી જાઓ અને આપણે પોઢણીયાના દર્શન કરશું. પોઢે પ્રભુ સકલ મુનિ કેશા.